नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कलरव एज्युकेशन में आपनु हार्दिक स्वागत है। आजना विडियो में आपणे धोरण 7 विषय गणित चेप्टर नंबर 6 त्रिकोण अने तेमना गुणधर्मनो अभ्यास करीशुं अने तेमनी स्वापोथी पूरीशुं। तो आपणे जोईए तेमनो मेन टॉपिक है त्रिकोण। तो त्रिकोण आपणे धोरण 6 में आपणे भणी चूक्या छीए। तो त्रिकोण विषे थोड़ी माहिती मेळवीए। तो त्रिकोण ए त्रण रेखाखंडथी बनेलो बंध वक्र छे। त्रिकोणने 3 बाजू अने 3 खूणा होय छे। त्रिकोणने कुल 6 अंगो छे, एटले के 3 बाजू अने 3 खूणा एम 6 अंगो छे। तेमनी बाजूना कुल 3 प्रकार पड़े छे अने खूणाना पण कुल 3 प्रकार पड़े छे। અને ત્રિકોણનું માપ કુલ 180 અંશનું હોય છે, એટલે કે તેના અંદરના ખૂણાનું માપ 180 અંશનું હોય છે। હવે વધારે માહિતી આપણે આ ચેપ્ટરમાં જોઈશું। તો પહેલો પ્રશ્ન જોઈએ, ત્રિકોણ દોરવા માટે કેટલા રેખાખંડ જોડવા પડે? તો તેમાં આવશે 3। ત્રિકોણ દોરવા માટે આપણે 3 રેખાખંડ જોડવા પડશે, જે આપણે જોઈ શકીએ છીએ 1, 2 અને 3। તો ત્રિકોણ દોરવા માટે 3 રેખાખંડ જોડવા પડે। ત્યાર પછી પ્રશ્ન 2, વ્યાખ્યા લખો। ત્રિકોણ તો 3 રેખાખંડોથી બનેલા સાદા બંધ વક્રને ત્રિકોણ કહે છે। प्रश्न 3, त्रिकोण माटेनो संकेत खाली जग्या छे। तो त्रिकोणने संकेतमां आ रीते दर्शावाय छे। प्रश्न 4, त्रिकोण एबीसी ने संकेतमां लखो। तो त्रिकोण एबीसी ने संकेतमां आ रीते लखी शकाय। त्यार पछी प्रश्न 5, त्रिकोण ने केटला शिरोबिंदु होय छे? शिरोबिंदु एटले के 2 रेखाखंडो ज्यां मळे तेने शिरोबिंदु कहेवामां आवे छे। एटले के अहींया आपणे जोई शकीए छीए 1, 2 अने 3 एम कुल 3 शिरोबिंदु होय छे। तो तेमां आवशे ऑप्शन सी। त्यार पछी प्रश्न नंबर 6, त्रिकोणना कुल केटला अंगो छे? क्या? तो त्रिकोणना कुल 6 अंगो छे। 3 बाजू अने 3 खूणाओ, तेमना प्रकार पण अलग अलग पाडवामां आवे छे। त्यार पछी प्रश्न नंबर 7, त्रिकोणनुं नाम केटली रीते लखी शकाय? उदाहरण आपो। तो त्रिकोणनुं नाम 6 रीते लखी शकाय। दाखला तरीके एक त्रिकोण छे, तो तेमां ए, बी अने सी एम त्रिकोण आपेला छे। तो त्रिकोण एबीसी माटे तमे त्रिकोण एबीसी, त्रिकोण एसीबी, त्रिकोण बीएसी, त्रिकोण सीएबी, त्रिकोण सीबीए अने त्रिकोण बीसीए ए रीतना लखी शकाय। त्यार पछी प्रश्न नंबर 8, नीचे त्रिकोण पीक्यूआर आपेल छे, ते परथी प्रश्नना उत्तर आपो। जे आपणे अहींया जोईए तो तेमां आ त्रिकोण आपणे जोई शकीए छीए त्रिकोण पी, क्यू अने आर। तेमां 3 बाजू आपेली छे अने 3 खूणा आपेला छे। तेमां पहेलो प्रश्न, त्रिकोण पीक्यूआर ने संकेतमां लखो। तो त्रिकोण पीक्यूआर ने संकेतमां आ रीते लखीशुं, त्रिकोण पीक्यूआर। त्यार पछी बीजું, त्रिकोण पीक्यूआर ना बधा खूणा जणावो। तो आ त्रिकोण पीक्यूआर ना खूणा, तो आपणे त्रिकोण खूणो पी, खूणो क्यू अने खूणो आर एम पण लखी शकीए, अथवा तो खूणो पीक्यूआर, खूणो क्यूआरपी अने खूणो आरपीक्यू एम पण दर्शावी शकीए। त्यार पछी त्रीजो, त्रिकोण पीक्यूआर नी बधी बाजुओ लखो। तो त्रिकोण पीक्यूआर नी बाजुओ एटले आपणे एने रेखाखंड स्वरूपे लखशुं। तो रेखाखंड पीक्यू, रेखाखंड क्यूआर अने रेखाखंड आरपी। त्यार पछी 4, त्रिकोण पीक्यूआर ना शिरोबिंदु लखो। त्रिकोण पीक्यूआर ना शिरोबिंदु एटले के जे आ बंने रेखाखंडो ज्यां मळे तेने शिरोबिंदु कहेवाय छे। तो अहींया आवशे शिरोबिंदु पी, बिंदु क्यू अने बिंदु आर। त्यार पछी 5मुं, त्रिकोण पीक्यूआर नुं 6 रीते नाम लखो। जे आपणे प्रश्न 7 में जोयुं ते रीतना के त्रिकोण पीक्यूआर नुं तो त्रिकोण पीक्यूआर, त्यार पछी त्रिकोण पीआरक्यू, त्रिकोण क्यूपीआर, त्रिकोण क्यूआरपी, त्यार पछी त्रिकोण आरपीक्यू अने आरक्यूपी। आ रीतना 6 रीते लखी शकाय। त्यार पछी प्रश्न 6, त्रिकोण पीक्यूआर ना अंगो लखो। हवे आपणे ख्याल छे के त्रिकोणना अंगो 6 छे, 3 बाजू अने 3 खूणा। तो पहला बाजू लखीए तो रेखाखंड पीक्यू, रेखाखंड क्यूआर अने रेखाखंड आरपी। त्यार पछी खूणा लखीए तो अहींया आपणे आपेला छे खूणो पीक्यूआर, खूणो क्यूआरपी अने खूणो आरपीक्यू। त्यार पछी प्रश्न नंबर 9, त्रिकोणना प्रकार केटली रीते नक्की करवामां आवे छे अने कई कई? तो त्रिकोणना प्रकार 2 रीते नक्की करवामां आवे छे। तेमां पहेલું बाजू प्रमाणे अने बीजुં ખૂણાના આધારે। ત્યાર પછી પ્રશ્ન 10,
ખૂણાના આધારે ત્રિકોણના કેટલા પ્રકાર પડે છે? ક્યાં ક્યાં? તો ખૂણાના આધારે ત્રિકોણના 3 પ્રકાર પડે છે. તો ખૂણાના આધારે કુલ 3 પ્રકાર પડે છે. તેમાં પહેલું લઘુકોણ. લઘુકોણ ત્રિકોણ એટલે કે જે કાટકોણ કરતાં નાનો હોય, એટલે કે 90 અંશ કરતાં નાનો હોય તેને લઘુકોણ કહેવાય. બીજું કાટકોણ, જે 90 અંશનો હોય તેને કાટકોણ કહેવાય, એટલે કે જે એલ આકાર દર્શાવે તેને આપણે કાટકોણ કહી શકીએ. ત્યાર પછી ત્રીજું છે ગુરુકોણ ત્રિકોણ. ગુરુકોણ ત્રિકોણ એટલે કે જે 90 અંશ કરતાં, એટલે કે કાટકોણ કરતાં વધારે હોય, અને સરળ કોણ એટલે કે 180 અંશ કરતાં નાનો હોય તેને ગુરુકોણ ત્રિકોણ કહેવાય. ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 11. લઘુકોણ ત્રિકોણના બધા ખૂણા સમાન જ હોય? હવે લઘુકોણ ત્રિકોણ હોય તો તેના બધા જ ખૂણા સમાન હોય છે, તો તેમાં આવશે ખોટું. ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 12. નીચે આપેલા ત્રિકોણની બાજુઓ માપી તે પરથી ત્રિકોણના પ્રકાર નક્કી કરો. તો અહીંયા આપણને ત્રિકોણ આપેલા છે, આના આપણે સ્કેલ વડે, માપપટ્ટી વડે આપણે તેને માપીશું અને તેમનો પ્રકાર લખીશું અને માપ પણ લખીશું. તો પહેલાં આપણે જોઈએ એ બીનું માપ જોઈએ, તો સ્કેલ વડે આપણે એ બીનું માપીશું, જે આપણે ધોરણમાં માપી ચૂક્યા છે. એ રીતના આપણે રેખાખંડ પણ માપતા, તો એ રીતના આપણે માપીશું. તો 3.5 સેમી થશે. એસી પણ 3.5 સેમી થશે અને બીસી પણ 3.5 સેમી થશે. તો આ રીતના 3 રેખાખંડ માપીશું અને ત્રણેય બાજુના માપ સરખા છે. જો ત્રણેય બાજુના માપ સરખા હોય તો તેને સમબાજુ ત્રિકોણ કહેવાય. તો અહીંયા લખીશું સમબાજુ ત્રિકોણ. ત્યાર પછી બીજો ત્રિકોણ જોઈએ PQR. તો PQ બરાબર 3.2 સેમી, PR બરાબર 3.2 સેમી અને QR બરાબર 2.9 સેમી થાય છે, જે તમારે સ્વમાં માપવું જોશે. તો આપણે અહીંયા જોઈએ 3.2 સેમી, 3.2 સેમી આ બંને સરખા છે, આ અલગ છે. જો ત્રિકોણના બે બાજુના માપ સરખા હોય તો તેને સમદ્વિબાજુ ત્રિકોણ કહેવાય. તો અહીંયા લખીશું સમદ્વિબાજુ ત્રિકોણ. ત્યાર પછી ત્રિકોણ XY અને Z. તો XY માપ્યો તો 3 સેન્ટીમીટર, XZ માપ્યો તો 5.2 સેન્ટીમીટર અને YZ માપ્યો તો તે 2.9 સેન્ટીમીટર થશે. એટલે ત્રણેય બાજુના માપ અલગ અલગ છે. જો ત્રણેય બાજુના માપ અલગ અલગ હોય તો તેને વિષમબાજુ ત્રિકોણ કહેવાય. તો અહીંયા લખીશું વિષમબાજુ ત્રિકોણ. ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 13. નીચે આપેલા ત્રિકોણના ખૂણાઓ માપી તે પરથી ત્રિકોણના પ્રકાર નક્કી કરો. તો અહીંયા આપણે ત્રિકોણના ખૂણાના પ્રકાર નક્કી કરવાના છે. જો બાજુ માપવાની હોય તો તેમાં બાજુના પ્રકાર આવે અને ખૂણો માપવાનો હોય તો તેના ખૂણાના પ્રકાર આવે. તો અહીંયા આપણે ખૂણા જોઈએ તો અહીંયા 60 અંશ, અહીંયા 60 અંશ અને અહીંયા પણ 60 અંશ આપેલા 60 અંશ છે. એટલે આપણે તેને કાટકોણ વડે માપીશું. તો આપણે કોણ માપક વડે માપીશું. તો અહીંયા બરોબર કોણ માપક વડે બરોબર અહીંયા વચ્ચે આપણે કોણ માપકનો વચ્ચેનો ભાગ રાખીશું અને અહીંયા જોશું તો અહીંયા 60 અંશ આવશે. અને આ 60 અંશ એટલે બધી બાજુ, બધા ખૂણા સમાન છે, બાજુ સરખી છે એટલે ખૂણા પણ સમાન હોય. તો ત્રણેય બાજુ 60 આવશે. એટલે આવશે તે 90 અંશ કરતાં નાના છે, એટલે આવશે લઘુકોણ ત્રિકોણ. ત્યાર પછી કાટકોણ. અહીંયા આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે આ દેખાતા જ આપણને જોઈતા કાટકોણ લાગે છે, કારણ કે તે એલ આકાર છે, એટલે તે 90 અંશનો છે. તો અહીંયા લખીશું કાટકોણ ત્રિકોણ. ત્યાર પછી આપણે આકાર જોઈએ તો અહીંયા કાટકોણ એટલે કે 90 અંશ એટલે કે એલ આકાર બને. જો 90 કરતાં નાનો હોય તો આપણે જોઈતા જ ખ્યાલ આવે તો તે લઘુકોણ છે, અને જો આ રીતના મોટો હોય તો તે ગુરુકોણ આવે. તો તેને માપીશું તો 120 અંશ આવશે. તો અહીંયા આવશે ગુરુકોણ ત્રિકોણ. તો બાજુ માપવા માટે માપપટ્ટીનો ઉપયોગ થાય છે અને ખૂણા માપવા માટે આપણે કોણ માપકનો ઉપયોગ થાય છે. ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 14. કાટકોણ ત્રિકોણમાં એક ખૂણાનું માપ ખાલી જગ્યા હોય છે. તો કાટકોણનું માપ આપણને ખ્યાલ જ છે કે તે કાટકોણ 90 અંશનો હોય. તો તેમાં હશે ઓપ્શન સી 90 અંશ. ત્યાર પછી આપણે એક નવો પોઈન્ટ જોઈએ ત્રિકોણની મધ્યગા. તો ત્રિકોણની મધ્યગા એટલે શું? તો તેમાં જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 15. તો વ્યાખ્યા આપો ત્રિકોણની મધ્યગા. ત્રિકોણના શિરોબિંદુને તેની સામેની બાજુના મધ્યબિંદુ સાથે જોડતા રેખાખંડને ત્રિકોણની મધ્યગા કહે છે. તો અહીંયા ત્રિકોણ આપેલો હોય તે કોઈ પણ ત્રિકોણ હોય, વિષમ બાજુ હોય, સમબાજુ હોય કે સમદ્વિબાજુ ત્રિકોણ હોય, પરંતુ તેમની શિરોબિંદુ, તો આને શિરોબિંદુ કહે. સામેની સામેની બાજુ અને સામેની બાજુ એટલે આ એસી તે સામેની બાજુ થશે. તેની મધ્યબિંદુ એટલે આ બાજુની બરોબર વચ્ચોવચ જોડતા રેખાખંડને ત્રિકોણની મધ્યગા કહે છે. એટલે કોઈ પણ શિરોબિંદુ હોય તેમની
સામેની બાજુની મધ્યબિંદુએ જોડતા તેને ત્રિકોણની મધ્યગા કહે છે। તો આપણે તેમાં જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 16 નીચે ત્રિકોણની મધ્યગા માગ્યા મુજબ મધ્યગા દોરો। તો અહીંયા આપણને જેમ કહ્યું છે તે રીતના મધ્યગા દોરવાની છે। તો અહીંયા પહેલું છે BE ની મધ્યગા એટલે રેખાખંડ અહીંયા BE મધ્યગા દોરો। તો રેખાખંડ BE મધ્યગા તો અહીંયા આપણે જોઈએ તો ત્રિકોણ AB અને C છે। હવે BE મધ્યગા દોરવાની છે તો B ની સામેનો રેખાખંડ એટલે AC થશે। હવે AC ની બરોબર વચ્ચેનું બિંદુ એટલે અહીંયા આવશે એટલે અહીંયા B અને E ને જોડીશું। હવે આપણને AE મધ્યગા કહ્યું હોય તો આપણે A અને અહીંયા આપણે E કરી શકીએ। હવે EC કહ્યું હોય તો અહીંયા C અને બરોબર આની B અને એની વચ્ચોવચ્ચ રેખાખંડની વચ્ચે મધ્યબિંદુ તો અહીંયા આ રીતના આવશે। હવે ત્યાર પછી બીજું જોઈએ રેખાખંડ YA। હવે રેખાખંડ YA તો આપણે શિરોબિંદુ આપણે A ગણીશું। તો અહીંયા શિરોબિંદુમાંથી સામેની બાજુની બરોબર મધ્યબિંદુ તો સામેની બાજુ આ થશે એની મધ્યબિંદુ એટલે અહીંયા વચ્ચે। તો અહીંયા આપણે પેન્સિલ વડે અને સ્કેલની મદદથી આપણે AY રેખાખંડ કરીશું। ત્યાર પછી રેખાખંડ CS તો અહીંયા આપણે ABC ત્રિકોણ છે। હવે CS છે તો આપણે CS છે તો C ની બરોબર શિરોબિંદુએ અહીંયા બરોબર વચ્ચોવચ્ચ આપણે આ રેખાખંડની વચ્ચે આપણે મધ્યગા S લેશું। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 17 કોઈ પણ ત્રિકોણને કેટલી મધ્યગા હોઈ શકે છે? કોઈ પણ ત્રિકોણને કેટલી મધ્યગા હોઈ શકે? તો આપણે પહેલા ઉદાહરણ દ્વારા આપણે આગળ સમજ્યું, છતાં એકવાર જોઈ લઈએ। તો અહીંયાથી B થી એક ખૂણેથી તેની સામેની બાજુ, બીજો ખૂણો તો તેમની સામેની બાજુ, ત્યાર પછી ત્રીજો ખૂણો તેમની સામેની બાજુ, એમ કુલ 3 મધ્યગા હોય। તો અહીંયા આપણે ઉદાહરણ જોઈએ તો B છે તો તેની સામે આવશે આ E, આ 1, ત્યાર પછી અહીંયાથી અહીંયા 2, ત્યાર પછી C થી અહીંયા 3, તેમ કુલ 3 મધ્યગા હોય છે એટલે ઓપ્શન આવશે C3। ત્યાર પછી ત્રિકોણનો વેધ। હવે ત્રિકોણનો વેધ કોને કહેવાય? પ્રથમ આપણે ત્રિકોણની મધ્યગા વિશે જોયું, હવે આપણે જોઈએ ત્રિકોણનો વેધ। તો તેમની વ્યાખ્યા જોઈએ। ત્રિકોણનો વેધ ત્રિકોણના શિરોબિંદુમાંથી સામેની બાજુને સમાવતી રેખા પર દોરેલા લંબ રેખાખંડને ત્રિકોણનો વેધ કહે છે। તો આપણે ઉદાહરણ દ્વારા સમજીએ કે આ ત્રિકોણ આપણને ABC આપેલા છે। હવે તેમની શિરોબિંદુ એટલે આ તેમનું શિરોબિંદુ છે, તેમની સામેની બાજુ તો આ BC છે તેમની સામેની બાજુ છે। હવે આ ત્રિકોણના શિરોબિંદુમાંથી સામેની બાજુને સમાવતી રેખા પર દોરેલા લંબ રેખાખંડને ત્રિકોણનો વેધ કહે છે। એટલે કે જ્યાં આપણે સીધો લંબ રેખાખંડ આપણે આ રીતના સીધો દોરીએ તેને લંબ રેખાખંડ કહે છે। હવે આપણે તેમાં પ્રશ્ન નંબર 19 જોઈએ। દરેક શિરોબિંદુમાંથી વેધ દોરી શકાય? તો તેમાં આવશે સાચું, દરેક શિરોબિંદુમાંથી વેધ દોરી શકાય છે। તો અહીંયા શિરોબિંદુ B લઈએ તો આમાંથી પણ અહીંયા વેધ દોરી શકાય છે। તો બરોબર સીધો આપણે જોવાનું છે, જો બરાબર સીધો પડે તેને વેધ કહેવાય। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 20 એક ત્રિકોણના કેટલા વેધ હોઈ શકે? આપણને ખ્યાલ જ છે કે એક ત્રિકોણમાં કુલ 3 વેધ હોઈ શકે, જેટલા શિરોબિંદુ તેટલા વેધ। તો A નો વેધ, B નો વેધ અને C નો વેધ, એટલે કુલ એમાં આવશે ઓપ્શન C 3 વેધ। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 21 નીચેની આકૃતિ જોઈ જવાબ આપો। હવે આ આકૃતિ જોઈને જવાબ આપવાના છે। તો રેખાખંડ AD બરાબર ખાલી જગ્યા છે, રેખાખંડ AD બરાબર ખાલી જગ્યા છે। હવે રેખાખંડ AD શું છે? તો આપણે વ્યવસ્થિત જોઈએ તો રેખાખંડ ABC એ ત્રિકોણ છે। હવે મધ્યગા છે કે વેધ એ જોવાનું છે। તો મધ્યગા કોને કહેવાય? કે ત્રિકોણના કોઈ શિરોબિંદુમાંથી સામેનો જે રેખાખંડ હોય તેમની બરોબર વચ્ચેના બિંદુ હોય તેમની સાથે જોડાય તેને મધ્યગા કહે છે। તો A અને D આ BC ની બરોબર વચ્ચે આવેલો D છે તો તેને મધ્યગા કહે છે। તો અહીંયા લખીશું મધ્યગા। હવે AM છે તો રેખાખંડ AM બરાબર ખાલી જગ્યા છે, એટલે કે તે સીધી લંબ રેખામાં પડે તો તેને આપણે વેધ કહીએ। તો અહીંયા સીધી રેખામાં છે તો AM એ વેધ છે। ત્યાર પછી શું BD બરાબર DC? હા કે ના? એટલે કે BD તો અહીંયા જોઈએ BD બરાબર DC, હા કે ના? તો આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે મધ્યગા કોને કહેવાય? કે બરોબર BC છે આ રેખાખંડની બરોબર વચ્ચેનું મધ્યબિંદુ હોય તેને આપણે મધ્યગા કહીએ। તો BC, BD અને DC બંને સમાન છે તો તેમાં આવશે હા। હવે શું
BM બરાબર MC એટલે BM બરાબર MC. હવે આપણે જોઈતા જ આપણે ખ્યાલ આવે કે BM અને MC બરાબર ઘણું બધું અંતર છે, એટલે કે BM અને MC એ સરખા નથી, તો આવશે ના. પ્રશ્ન નંબર 22, નીચેના ત્રિકોણ માટે L માંથી રેખાખંડ MN પરનો વેધ દોરો. હવે આપણને અહીંયા આકૃતિ આપેલી છે, તેમાંથી આપણે વેધ દોરવાનો છે. વેધ એટલે જે સમાન સીધી રેખા બરોબર સામેની રેખાખંડ ઉપર પડે તેને આપણે લંબ તેને આપણે વેધ કહી શકીએ. તો અહીંયા આપણે ત્રિકોણ L, M અને N આપેલો છે. તો અહીંયા આપણે L માંથી MN પરનો વેધ શોધવાનો છે. તો આ રેખાખંડ MN તેનો L માંથી વેધ તો આપણે ડાયરેક્ટ સ્કેલ વડે જોઈશું. તો અહીંયા આવશે, તો સ્કેલ અને પેન્સિલની મદદથી આ રીતના દોરીશું. ત્યાર પછી બીજી આકૃતિ રેખાખંડ ત્રિકોણ LNM. તો અહીંયા આપણે જોઈ શકીએ છીએ L માંથી જ આપણને દોરવાનો છે. તો L માંથી બરાબર સીધો પડતો નથી, જો સીધો જ વેધ છે તે આવેલો છે એમ, એટલે આમાં કશું કરવાનું થશે નહીં. ત્યાર પછી ત્રીજી આકૃતિ જોઈએ. તો અહીંયા આપણે જોઈએ ત્રિકોણ LMN. તો અહીંયા આપણે L માંથી છે તો સીધી આપણે થશે, જે અહીંયા ત્રિકોણની બહાર થશે, પણ તો પણ આપણે તે ચાલશે. ત્રિકોણની બહાર આવશે તો અહીંયા આપણે પેન્સિલ વડે આ રીતના ત્રિકોણ દોરીશું. તો અહીંયા આપણે ખૂણો દર્શાવીશું. ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 23, માગ્યા મુજબ આકૃતિ દોરો. હવે તેમાં પહેલું છે જેના બે વેધ તેની બે બાજુ હોય. જેના બે વેધ તેની બે બાજુ હોય. તો અહીંયા આપણે ત્રિકોણ ABC આ રીતના દોરીશું. હવે બે વેધ અને તેમની બે બાજુ હોય તો વેધ આપણે જોઈએ તો સીધી સમાંતર રેખા, તેને આપણે વેધ કહી શકીએ. તો અહીં રેખાખંડ AB અને રેખાખંડ CB એ બાજુઓ ઉપરાંત વેધ છે. આ બંને બાજુ પણ છે અને આ વેધ પણ છે, કારણ કે AB આ વેધ કહેવાય. અને અહીંયાથી આપણે બીજો ત્રિકોણ જોઈએ તો અહીં C થી B એ પણ વેધ છે, તો CB પણ વેધ છે અને AB રેખાખંડ પણ વેધ છે. ત્યાર પછી બીજું, વેધ અને મધ્યગા સમાન હોય અને વેધ અને એવે આપણે ત્રિકોણ દોરવાનો છે જેનો વેધ અને મધ્યગા બંને સમાન થતી હોય. તો આપણે સમબાજુ ત્રિકોણ દોરીએ તો ત્રિકોણ PQR. હવે આપણે એમાં જોઈએ તો આપણે પહેલા મધ્યગા આપણે જોઈએ તો મધ્યગા એટલે સામેની રેખાખંડની બરોબર મધ્યનું બિંદુ. તો આ રેખાખંડ છે એનું બરોબર મધ્યનું બિંદુ M છે. તો આને આપણે સમબાજુ ત્રિકોણ છે એટલે PM આ રીતના પેન્સિલ વડે દોરીશું. ત્યાર પછી વેધ કયું છે? વેધ એટલે તે પણ સીધી સમાન લંબ રેખા. તો આપણે સીધી રેખા એટલે આ રીતના થશે, એટલે વેધ અને મધ્યગા બંને સમાન છે અને તે સમબાજુ ત્રિકોણમાં જ દર્શાવી શકાય. બંને સમાન હોય તે સમબાજુ ત્રિકોણમાં આવશે. તો અહીં રેખાખંડ PM એ વેધ અને મધ્યગા બંને છે. ત્યાર પછી ત્રીજો, ત્રિકોણ ABC માં રેખાખંડ AB અને રેખાખંડ AC ત્રિકોણનો વેધ છે. તો અહીંયા ત્રિકોણ આપણે ABC દોરીશું. હવે આપણને કહ્યું છે કે રેખાખંડ AB અને તો આ રેખાખંડ AB અને AC એ ત્રિકોણનો વેધ છે. તો અહીંયા વેધ છે, આપણને ખ્યાલ છે આ સીધી લંબ રેખા છે. તો રેખાખંડ AB અને રેખાખંડ AC એ ત્રિકોણના વેધ છે. વેધ હોય એટલે સીધા તે આ રીતના લંબ સ્વરૂપે એટલે કે L સ્વરૂપે આવશે. ત્યાર પછી 4, ત્રિકોણ DEF માં આ ત્રિકોણ DEF આપણે દોરીશું. ત્રિકોણ DEF માં EL ત્રિકોણની બહારના ભાગમાં આવેલો હોય. તો આપણને આગળની આકૃતિ જોયેલી હતી, આ રીતના દોરીશું. બહારનો ભાગ હોય તો તે વિષમબાજુ ત્રિકોણ આપણે દોરીશું એટલે ખ્યાલ આવશે. તો DEF ત્રિકોણ દોરીશું. હવે ઈની બહારના ભાગમાં એટલે ઈને આપણે ઉપર લેશું. હવે આપણે કહ્યું છે બહારના ભાગમાં એટલે આ રીતના આપણે સીધી સ્કેલ વડે દોરીશું. તો અહીંયા આવશે L. તો રેખાખંડ EL એ ત્રિકોણ DEFની બહારના ભાગમાં આવેલો છે. ત્યાર પછી નવો પોઈન્ટ જોઈએ, ત્રિકોણનો બહિષ્કોણ અને તેના ગુણધર્મો. આગળ આપણે ત્રિકોણનો વેધ અને ત્રિકોણની મધ્યગા વિશે ભણ્યા. હવે ત્રિકોણનો બહિષ્કોણ અને તેના ગુણધર્મો જોઈએ. તેમાં પ્રશ્ન નંબર 24, ત્રિકોણનો બહિષ્કોણ તેના ખાલી જગ્યાના સરવાળા જેટલો હોય છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા એટલું ખાસ યાદ રાખજો કે બહિષ્કોણ તેના હંમેશા અંતર્મુખ કોણ જેવો જ હોય છે. તેમનો બહિષ્કોણ અને તેમના અંતઃસમૂહ કોણ બંને સમાન હોય છે. તો તેમાં આવશે ઓપ્શન B અંતઃસમૂહ કોણ. ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 25,
ત્રિકોણના બહિષ્કોણની 6 રીતે આકૃતિ દોરો. હવે બહિષ્કોણ એટલે કે બહારની બાજુ. તો સૌપ્રથમ આપણે આ રીતના ત્રિકોણ દોરીશું. હવે બહિષ્કોણ આપણને કીધો છે એટલે બહારનો ખૂણો. તો બહારનો ખૂણો તો અહીંયા આ રીતના પણ દર્શાવી શકીએ. ત્યાર પછી બીજો છે તેને આ રીતના ડાબી બાજુ દર્શાવીશું. ત્યાર પછી ત્રીજો છે તો તેને આ રીતના ઉપરના ભાગ સ્વરૂપે દર્શાવીશું. ત્યાર પછી ચોથું છે તો આ એરાને આપણે આ રીતના દર્શાવીશું. ત્યાર પછી પાંચમા આ નીચે તરફ થશે. ત્યાર પછી છમાં તેની વિરુદ્ધની બાજુ થશે. તો પહેલી આકૃતિમાં આ બાજુ છે તો આ તેમની વિરુદ્ધ દિશામાં. ત્યાર પછી ત્રીજી આકૃતિ છે તેમાં ચોથી આકૃતિ તેમની વિરુદ્ધ દિશામાં. ત્યાર પછી 5 અને 6 છે તેમાં પણ આપણે એકબીજા વિરુદ્ધ દિશામાં દર્શાવીશું. એટલે કે આ બધા બહિષ્કોણ છે. જે બહિષ્કોણ અને આ અંતઃસમકોણ થશે. ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 26. ત્રિકોણના બહિષ્કોણનો ગુણધર્મ લખો. તો તેમનો ઉત્તર ત્રિકોણના કોઈપણ બહિષ્કોણનું માપ તેના બંને અંતઃસમકોણના માપના સરવાળા જેટલું હોય છે. એટલે કે ત્રિકોણનો જે બહિષ્કોણ છે, ઉદાહરણ તરીકે આ 12નો ખૂણો છે તો આ 12નો ખૂણો છે તે આ ત્રિકોણના અંદરના બંને ખૂણા જેટલું તેમનું માપ હોય છે. ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 27. નીચેની આકૃતિઓમાં બહિષ્કોણનું એક્સનું માપ શોધો. અહીંયા આપણને ત્રિકોણ આપેલો છે, અહીંયા આપણને બહારની અને અંદરની બાજુ પણ આપેલી છે. તેમાં આપણે એક્સનું માપ શોધવાનું છે. તો તેમાં દાખલા નંબર 1 અહીંયા આપણને ત્રિકોણ આપેલો છે. પહેલું 55 અંશ અને બીજો ખૂણો છે 65 અંશનો અને આપણે એક્સ શોધવાનો છે. એક્સ એટલે કે બહિષ્કોણનું. તો આપણને ખ્યાલ જ છે કે બહિષ્કોણનું માપ બરાબર બંને અંતઃસમકોણના માપનો સરવાળો થશે. તો અહીંયા આપણે લખીશું એક્સ બરાબર એટલે બંનેનો સરવાળો. તો 65 અંશ પ્લસ 55 અંશ બંનેનો સરવાળો કરીએ તો એક્સ બરાબર 120 અંશ થશે. ત્યાર પછી બીજું, તેમાં પણ આપણે જોઈએ તો એક ખૂણાનું માપ 60 અંશ છે, બીજાનું 40 છે અને ત્રીજાનું શોધવાનું છે. તો બહિષ્કોણનું માપ બરાબર બંને અંતઃસમકોણના માપનો સરવાળો. એટલે કે એક્સ બરાબર 60 અંશ પ્લસ 40 અંશ એટલે બંનેનો સરવાળો કરીશું તો 100 અંશ થશે. ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 3. તેમાં પણ બહિષ્કોણનું માપ બરાબર બંને અંતઃસમકોણના માપનો સરવાળો. એટલે એક્સ બરાબર 30 પ્લસ 50 બંનેનો સરવાળો કરીશું તો 80 આવશે. તો બહિષ્કોણનું માપ 80 થશે. એટલે એક્સ બરાબર 80. ત્યાર પછી દાખલા નંબર 4. તેમાં પણ બહિષ્કોણનું માપ બરાબર બંને અંતઃસમકોણના માપનો સરવાળો. એટલે એક્સ બરાબર પ્રથમ ખૂણો 50 અંશ અને બીજો ખૂણો પણ 50 અંશ. તો 50 પ્લસ 50 એટલે આવશે 100 અંશ. ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 28. નીચેની આકૃતિઓમાં એક્સનું માપ શોધો. અહીંયા આપણે એક્સનું માપ શોધવાનું છે. આગળના દાખલામાં આપણને બહિષ્કોણનું માપ એક્સ હતું, અત્યારે આપણે અંતઃકોણના માપ આપણે એક્સ આપેલું છે તો આપણે તેને શોધશું. તો સૌ પ્રથમ આપણે જોઈએ તો બહિષ્કોણનું માપ તે અંતઃસમકોણના બંને ખૂણાના માપના સરવાળા જેટલું થશે. તો અહીંયા એક્સ છે તો એક્સ પ્લસ બીજા ખૂણાનું માપ 60 બરાબર 120 એટલે કે બંને ખૂણાના માપનો સરવાળો તે બહિષ્કોણનું માપ થશે. તો એક્સ પ્લસ 60 બરાબર 120. તો એક્સ ચલ છે તેને આગળ લઈએ તો એક્સ બરાબર 120 પ્લસ છે તો માઇનસ, તો માઇનસ 60. તો 120 માઇનસ 60 એટલે એક્સ બરાબર 60 અંશ આવશે. ત્યાર પછી બીજું, તેમાં પણ પ્રથમ ખૂણો બીજો ખૂણો તો એક્સ પ્લસ 75 અંશ બરાબર 100. તો એક્સ ચલને આગળ લઈએ તો 100 પ્લસ છે તો માઇનસ, તો 100 માઇનસ 75. તો 100 માંથી 75 બાદ કરીએ એટલે એક્સ બરાબર 25 અંશ આવશે. ત્યાર પછી ત્રીજું, એક્સ પ્લસ 90 બરાબર 130. એક્સને આગળ લઈએ 130 પ્લસ છે તો માઇનસ, તો 130 માઇનસ 90 એટલે એક્સ બરાબર 40 અંશ. તો અંદરના એક ખૂણાનું માપ 40 અંશ આવશે. હવે 90 પ્લસ આપણે 40 કરીએ એટલે 130 અંશ થશે. હવે નવો પોઈન્ટ છે ત્રિકોણના ખૂણાના સરવાળાનો ગુણધર્મ. તેમાં આપણે જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 29. ત્રિકોણના ત્રણેય ખૂણાના માપનો સરવાળો 180 અંશ છે, સાબિત કરો. તો અહીંયા આપણે આ પ્રમેય સ્વરૂપે દાખલો આપેલો છે. તેમાં આપણે જોઈએ તો પહેલાં આપણે સ્કેલ અને પેન્સિલ વડે ત્રિકોણ દોરીશું. તેમાં એબીસી માટે ખૂણો એસીડી બહિષ્કોણ છે. તો ત્રિકોણ એબીસી છે એમાં એસીડી બહિષ્કોણ છે. તો એસીડી આ ખૂણો બહિષ્કોણ છે. હવે ખૂણો એ અને ખૂણો બી તેના અંતઃસમકોણો છે. હવે આ ખૂણો એ અને ખૂણો બી આ બહિષ્કોણના
અંતઃસમૂહ કોણો છે। હવે માપ ખૂણો એસીડી, માપ ખૂણો એસીડી બરાબર માપ ખૂણો એ પ્લસ માપ ખૂણો બી, એટલે આ બંનેનો સરવાળો કરીએ એટલે એસીડી એટલે કે બહિષ્કોણના માપ જેટલો થશે, એટલે કે આ અંતઃસમૂહ કોણો છે। ત્યાર પછી માપ ખૂણો એસીબી પ્લસ માપ ખૂણો એસીડી બરાબર 180। હવે માપ ખૂણો એસીબી અને માપ ખૂણો એસીડી એટલે જે રેખિક જોડના ખૂણા દર્શાવે છે, એટલે આ બંને ખૂણા અહીંથી આપણે સરળ કોણ બને એટલે તે 180 અંશનો થશે। પરિણામ 1 અને 2 પરથી માપ ખૂણો એસીબી અને માપ ખૂણો એ પ્લસ માપ ખૂણો બી બરાબર 180, એટલે માપ ખૂણો એસીડી પ્લસ માપ ખૂણો એ પ્લસ માપ ખૂણો બી બરાબર 180 અંશ થશે। તો માપ ખૂણો એ પ્લસ માપ ખૂણો બી પ્લસ માપ ખૂણો સી બરાબર 180 અંશ, એટલે કે ત્રિકોણના ત્રણેય ખૂણાનો સરવાળો હંમેશા 180 અંશ થવો જોઈએ। તો ત્રિકોણના ત્રણેય ખૂણાનો માપનો સરવાળો 180 અંશ થાય છે। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 30, નીચેના ત્રિકોણના બે ખૂણાઓના માપ આપેલા છે, તેના પરથી ત્રીજા ખૂણાનું માપ શોધો। અહીં આપણને બે ખૂણાના માપ આપેલા છે અને ત્રીજા ખૂણાનું માપ શોધવાનું છે। તો આપણને ખ્યાલ જ છે કે ત્રિકોણના ત્રણેય ખૂણાનો માપનો સરવાળો 180 અંશ થવો જોઈએ। તો પ્રથમ બાજુ અને બીજી બાજુ આપેલી છે, ત્રીજી બાજુ શોધવાની છે। તો પહેલી બાજુ 20 અંશ પ્લસ 130 અંશ પ્લસ ત્રીજી બાજુ નથી, તો અહીંયા આપણે x ધારીશું, x પ્લસ એટલે ત્રણેયનો સરવાળો 180 થશે, તો બરાબર 180 અંશ। હવે 20 પ્લસ 130 એટલે 150 પ્લસ x ના x બરાબર 180। હવે x ચલ છે તેને આગળ લઈએ જમણીથી ડાબી, એટલે કે જબા બરાબર ડાબા, તો 180 અહીંયા પ્લસ છે આ તો માઇનસ 150, તો 180 માઇનસ 150 બાદ કરીએ એટલે આવશે x બરાબર 30 અંશ। ત્યાર પછી આપણે બીજું લઈએ તો 60 અંશ, બીજો ખૂણો 60 અંશ અને ત્રીજો આપેલો નથી, તો પ્લસ x બરાબર 180, કારણ કે ત્રણેય ખૂણાના માપનો સરવાળો 180 અંશ થશે। તો 60 પ્લસ 60 એટલે 120 પ્લસ x બરાબર 180, x ચલ છે તેને આગળ લઈએ તો 180 પ્લસ છે આ પ્લસ છે એટલે આવશે માઇનસ 120, એટલે 180 માંથી 120 બાદ કરીએ તો x બરાબર 60 અંશ આવશે। ત્યાર પછી દાખલા નંબર 3, પ્રથમ ખૂણો 40 અંશ, બીજો 110નો છે અને ત્રીજો શોધવાનો છે। તો 40 પ્લસ 110 પ્લસ x બરાબર 180 અંશ, તો 110 પ્લસ 40 એટલે 150 અંશ પ્લસ x બરાબર 180 અંશ। તો x ચલ છે તેને આગળ લઈએ તો 150 માઇનસ 180 માઇનસ 150 એટલે x બરાબર આવશે 30 અંશ। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 31, નીચેની આકૃતિમાં અજ્ઞાત xનું મૂલ્ય શોધો। અહીંયા અજ્ઞાત એટલે આપણે તેની કિંમતનો ખ્યાલ નથી તેવા xનું આપણે મૂલ્ય શોધવાનું છે। તો પ્રથમનું માપ આપણે 55 આપેલું છે, બીજાનું 65 છે અને ત્રીજાનું આપેલું નથી, તો શોધવાનું છે। તો તેના પ્રમેય પ્રમાણે આપણે જોઈએ તો ત્રિકોણના ત્રણેય ખૂણાનું માપ 180 થશે। તો અહીંયા આપણે લખીશું ત્રિકોણના ત્રણેય ખૂણાના માપનો સરવાળો બરાબર 180 અંશ। હવે પ્રથમ આપણે આપેલું છે ઉપર x છે, તો અહીંયા x, બીજા ખૂણો પ્લસ 55 અને ત્રીજો ખૂણો 65, હવે આ ત્રણેયનો સરવાળો બરાબર 180। હવે x ના x 55 પ્લસ 65 એટલે આવશે 120 બરાબર 180। હવે x નું આપણે માપ શોધવાનું છે ખૂણાનું, તો x ચલને આગળ લઈએ 180 પ્લસ છે તો માઇનસ, તો 180 માઇનસ 120, તો x બરાબર આવશે 60 અંશ। ત્યાર પછી અહીંયા આપેલા છે ત્રણેય x છે, એટલે ત્રણેય ત્રિકોણના ત્રણેયનું માપ આપણે ત્રણેય ખૂણાનું માપ શોધવાનું છે। તો ત્રિકોણના ત્રણેય ખૂણાના માપનો સરવાળો બરાબર 180 અંશ। તો પ્રથમનો x, બીજાનો x અને ત્રીજાનો પણ x, તો x પ્લસ x બરાબર 180। હવે આ ત્રણેયનો સરવાળો કરીશું તો આવશે 3x બરાબર 180। અહીંયા ગુણાકાર છે તો ભાગાકાર થઈ જશે, તો x ને ચલ લઈએ જબાથી ડાબા, તો 180 ના છેદમાં 3 એટલે 180 ભાગ્યા 3 કરીશું એટલે જવાબ આવશે 60। તો x બરાબર 60, એટલે ત્રણેય ખૂણાનું માપ 60 હશે, એટલે કે 60 પ્લસ 60 કરશું એટલે 180 આવશે। ત્યાર પછી આપણે જોઈએ દાખલા નંબર
3 તેમાં પહેલું માપ આપેલું છે x, બીજું છે 2x અને ત્રીજાનું આપેલું નથી, પરંતુ તે આપણને કાટકોણ દેખાય છે. તો કાટકોણ હોય તો હંમેશા તેમનું માપ 90 અંશ હોય. કાટકોણ એટલે કે જે એલ આકાર દર્શાવે છે એટલે તેનું 90 અંશ હશે. તો ત્રિકોણના ત્રણેય ખૂણાના માપનો સરવાળો બરાબર 180 અંશ. હવે પહેલું આપણે છે x પ્લસ 2x પ્લસ 90 અંશ બરાબર 180. હવે x પ્લસ 2x એટલે 3x પ્લસ 90 બરાબર 180. હવે આ બંને આ ચલ છે x, તો આખું પદ આગળ લઈએ તો 3x બરાબર 180 પ્લસ છે તો માઇનસ 180 માઇનસ 90 બરાબર 90. તો 3x બરાબર 90. હવે આ બંને આ ચલ છે એક્સને આગળ લઈએ, અહીંયા ગુણાકાર છે તો ભાગાકાર થશે, તો 90 ભાગ્યા 3 એટલે આવશે x બરાબર 30 અંશ. ત્યાર પછી દાખલા નંબર 32. ત્રિકોણના એક ખૂણો 90 અંશનો છે અને બાકીના બંને ખૂણા સરખા છે, તો બંને ખૂણાના માપ શોધો. હવે આપણને કીધું છે કે એક ખૂણો 90 અંશનો છે અને બાકીના બંને સરખા છે, તો ત્રિકોણના જે બે ખૂણા માપ સમાન છે તે દરેકનું માપ આપણે x લેશું, તો તે દરેકનું માપ x છે. હવે આપણને કીધું છે એક ખૂણો 90 અંશનો છે, તો 90 પ્લસ x, કારણ કે બંને ખૂણાના માપ સરખા છે એટલે x પ્લસ x લેશું બરાબર 180, કારણ કે ત્રણેય ખૂણાના માપનો સરવાળો 180 થશે. હવે 90 ના 90 પ્લસ x એટલે 2x બરાબર 180. હવે 2x ચલ છે આગળ લઈએ તો બરાબર 180, અહીંયા આ પ્લસ છે તો અહીંયા આવશે માઇનસ 180 માઇનસ 90 એટલે 2x બરાબર 180 માંથી 90 બાદ કરીએ તો આવશે 90. તો x બરાબર 90 ભાગ્યા 2, કારણ કે અહીંયા ગુણાકારમાં છે તો અહીંયા આવશે ભાગાકાર, તો x બરાબર 45. બંને ખૂણામાં દરેક ખૂણાનું માપ 45 અંશ છે. તો પહેલા ખૂણાનું માપ એટલે કે એક ખૂણાનું માપ 45, બીજાનું 45 અને ત્રીજાનું 90, ત્રણેયનો સરવાળો કરીએ તો એનો જવાબ 180 આવશે. ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 33. ત્રિકોણના ત્રણેય ખૂણાઓ 1:2:1 પ્રમાણમાં છે. આ ત્રિકોણના બધા ખૂણાના માપ શોધો. ધારો કે પ્રથમ ખૂણાનું માપ x છે, આ પ્રથમ ખૂણો છે તેનું માપ આપણે x ધારીએ. બીજા ખૂણાનું માપ એટલે એક કરતાં તે બમણું છે, ડબલ છે એટલે આવશે x થી બમણું, તો 2x. અને ત્રીજા ખૂણાનું માપ એટલે પ્રથમ ખૂણો અને ત્રીજો ખૂણો બંને સરખા છે, સમાન છે, એક છે, તો અહીંયા પણ લખીશું અહીંયા x. હવે ત્રણેય ખૂણાના માપનો સરવાળો બરાબર 180 અંશ, તો x પ્લસ 2x પ્લસ x બરાબર 180. એટલે આ ચારેયનો આપણે ત્રણેયનો સરવાળો કરીએ તો આવશે 4x બરાબર 180 અંશ. હવે x બરાબર 180 ભાગ્યા 4, તો 180 ભાગ્યા 4 કરીશું તો x બરાબર આવશે 4. તો પ્રથમ ખૂણાનું માપ 45 છે, x બરાબર આપણને 45 મળ્યા, તો અહીંયા 45 કરીશું. બીજા ખૂણાનું માપ 2x છે, 2x એટલે કે 2 કૌંસમાં 45, તો 45 ગુણ્યા 2 એટલે આવશે 90. અને ત્રીજા ખૂણાનું માપ છે 45, તો પ્રથમનું 45, બીજાનું 90 અને ત્રીજાનું 45. ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 34. જેના ત્રણ ખૂણા 60 અંશ કરતાં મોટા હોય તેવા ત્રિકોણ મળી શકે. હવે આપણને કીધું છે કે જેના ત્રણેય ખૂણા 60 અંશ કરતાં મોટા. હવે ત્રણેય ખૂણાનો આપણે સરવાળો કરીએ તો 180 થવો જોઈએ. તો સમાન કરીએ તો એક ખૂણાનું માપ 60 હોય, બીજાનું 60 અને ત્રીજાનું 60 હોય, તો ત્રણેય ખૂણા સમાન હોય તો આપણને 180 મળે. પણ આમાં આપણને કીધું છે 60 કરતાં મોટા હોય, બધા ખૂણા 60 કરતાં મોટા હોય તો 180 થી તેમનો સરવાળો વધી જાય એટલે આપણને ત્રિકોણ મળશે નહીં, તો અહીંયા આવશે ખોટું. ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 35. જેના ત્રણ ખૂણા ખાલી જગ્યા હોય તેવા ત્રિકોણ મળી શકે. તો જેના ત્રણેય સમાન છે, હવે સમાન હોવા જોઈએ તો આપણે પહેલાં જોઈએ ઓપ્શન એ 65, તો 180 કરતાં વધી જશે. ઓપ્શન બી 80, તે પણ 103નો આપણે જોઈએ તો 8 તેરીને 24 એટલે 240 અંશ થશે, જે 180 થી વધી જશે. ત્યાર પછી ઓપ્શન સી 60 છે, તો 60 ગુણ્યા 3 એટલે 180, તો અહીંયા આવશે ઓપ્શન સી. ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 36. જેના ત્રણ ખૂણા 60 કરતાં નાના હોય તેવા ત્રિકોણ મળી શકે. હવે એવો ત્રિકોણ કે તેના ત્રણ ખૂણાના માપ 60 કરતાં નાના હોય તો તે 180 કરતાં ઓછા રહે, એટલે કે 180 થી તે વધશે નહીં, તો આવશે ખોટું.
ત્યાર પછીનો પોઈન્ટ છે બે વિશિષ્ટ ત્રિકોણ સમબાજુ અને સમદ્વિબાજુ ત્રિકોણ. તો આપણને ખ્યાલ જ છે કે સમબાજુ ત્રિકોણ એટલે કે તેમની ત્રણેય બાજુના માપ સરખા હોય અને સમદ્વિબાજુ ત્રિકોણ એટલે કે જેમની બે બાજુનું માપ સમાન હોય તેને સમદ્વિબાજુ ત્રિકોણ કહે છે. તો તેમાં પ્રશ્ન નંબર 37 XY બરાબર 37 સેન્ટીમીટર, YZ બરાબર 37 સેન્ટીમીટર અને ZX બરાબર 37 સેન્ટીમીટર હોય તો ત્રિકોણ XYZ નો પ્રકાર જણાવો. હવે આપણે જોઈએ તો XY, YZ અને ZX ત્રણનું માપ સમાન છે. સમાન હોય એટલે હંમેશા સમબાજુ ત્રિકોણ આવે. તો અહીંયા આવશે ઓપ્શન એ સમબાજુ ત્રિકોણ. ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 38 સમબાજુ ત્રિકોણની બધી બાજુના માપ સમાન હોય છે. તો આવશે સાચું, કારણ કે સમબાજુમાં બધી બાજુના માપ સરખા હોય છે. ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 39 DE બરાબર 7 સેમી, EF બરાબર 7.6 સેમી, FD બરાબર 7.6 સેમી હોય તો ત્રિકોણ DEF નો પ્રકાર જણાવો. તો પહેલાં આપણે આમાં જ જોઈએ તો બે બાજુના માપ સમાન છે. બે બાજુના માપ સમાન હોય તો હંમેશા સમદ્વિબાજુ ત્રિકોણ આવશે. તો તેમાં આવશે ઓપ્શન બી સમદ્વિબાજુ ત્રિકોણ. ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 40 સમદ્વિબાજુ ત્રિકોણ એ ત્રિકોણની બાજુના આધારે નક્કી કરવામાં આવેલો ત્રિકોણનો પ્રકાર છે. એટલે સમદ્વિબાજુ ત્રિકોણ છે એ ત્રિકોણની બાજુની આધારે પ્રકાર પાડવામાં આવે છે. તો આવશે સાચું, કારણ કે જે ત્રિકોણના બે બાજુના માપ સરખા હોય તેને આપણે સમદ્વિબાજુ ત્રિકોણ કહીએ છીએ. તો આમાં આવશે સાચું. ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 41 PQ બરાબર 5 સેન્ટીમીટર, QR બરાબર 5 સેન્ટીમીટર, PR બરાબર 4 સેન્ટીમીટર હોય તો ત્રિકોણ PQR નો પ્રકાર જણાવો. એટલે કે આમાં બે બાજુના માપ સમાન છે, એક બાજુનું અલગ છે. તો એમાં સમદ્વિબાજુ ત્રિકોણ આવશે. તો આમાં લખીશું ઓપ્શન બી સમદ્વિબાજુ ત્રિકોણ. તો સમબાજુ ત્રિકોણ હોય તો તેમની ત્રણેય બાજુના માપ સમાન હોય, સમદ્વિબાજુ ત્રિકોણ હોય તો તેમની બે બાજુના માપ સમાન હોય અને જ્યારે વિષમ બાજુ હોય તો તેના ત્રણેય બાજુના માપ અલગ અલગ થશે. ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 42 સમદ્વિબાજુ ત્રિકોણની બધી બાજુ સમાન હોય છે. તો આવશે ખોટું, કારણ કે સમદ્વિબાજુની બે બાજુ સમાન હોય છે. પ્રશ્ન નંબર 43 વ્યાખ્યા આપો. તેમાં પહેલું સમબાજુ ત્રિકોણ. જે ત્રિકોણમાં બધી બાજુ સમાન લંબાઈની હોય તે ત્રિકોણને સમબાજુ ત્રિકોણ કહે છે. ત્યાર પછી બીજું સમદ્વિબાજુ ત્રિકોણ. જે ત્રિકોણમાં બે બાજુ સમાન લંબાઈની હોય તેને સમદ્વિબાજુ ત્રિકોણ કહે છે. ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 44 દરેક આકૃતિમાં ખૂણો x શોધો. હવે આપણે આમાં ખૂણો x શોધવાનો છે. તો એ આપણને એક ખૂણો આપેલો છે 110. હવે ખૂણો x આપણે શોધવાનો છે. તો આપણે જોઈએ તો આ આપણને ત્રિકોણ આપેલો છે તે સમદ્વિબાજુ ત્રિકોણ છે. એટલે કે બે બાજુના માપ સમાન છે. જો બે બાજુના માપ સમાન હોય તો સામેના બે ખૂણાના માપ પણ સમાન હોય. તો સમાન બાજુની સામેના ખૂણા સમાન હોય છે. ત્રીજા ખૂણાનું માપ પણ આપણે x લેશું. બીજા ખૂણાનું આપણે એક ખૂણાનું માપ 110 છે, બીજાનું x છે અને આનું માપ સામેના ખૂણાનું સમાન હોય તો આનું પણ આપણે x ધારીશું. હવે x પ્લસ 110 પ્લસ x બરાબર 180 અંશ, કારણ કે ત્રણેય ખૂણાના માપનો સરવાળો 180 અંશ થશે. એટલે x પ્લસ x એટલે 2x બરાબર 180 પ્લસ છે એટલે માઇનસ. તો 180 માઇનસ 110 એટલે આવશે 70 અંશ. તો 2x બરાબર 70. હવે x ચલ છે તેને આગળ લઈએ તો 70. હવે ગુણાકાર છે તો ભાગાકાર આવશે. તો 70 ભાગ્યા 2 તો x બરાબર 35 એટલે 35 દુ 70. ત્યાર પછી બીજી આકૃતિ જોઈએ તો તેમાં પણ આપણને એક પણ ખૂણાનું માપ આપેલું નથી, પરંતુ એક ખૂણાનું x છે. હવે આ બંને બાજુ સમાન છે એવું દર્શાવે છે. આ બંને બાજુ સમાન બાજુ છે તો તેમના ખૂણા પણ સામેના સમાન હોય. તો અહીંયા x છે તો આ પણ x છે એટલે આ બંનેના સમાન હશે. હવે આપણે જોઈએ તો આપણને આ કાટખૂણો દેખાય છે. હવે કાટખૂણો હોય તો તેમનું માપ 90 અંશનું હોય. તો આ ખૂણાનું માપ આપણે 90 અંશ લેશું. સમાન બાજુની સામેનો ખૂણો સમાન હોય છે. ત્રીજા ખૂણાનું માપ બરાબર x. તો આ ખૂણાનું માપ x છે. હવે પ્રથમ x પ્લસ બીજાનું x પ્લસ 90 અંશ. જે આ કાટકોણ છે તેને આપણે 90 અંશ લેશું બરાબર 180 અંશ. હવે x પ્લસ x એટલે આવશે 2x બરાબર
જબાથી ડાબા એટલે 180 પ્લસ છે એટલે -90. 2x બરાબર 180 માઇનસ 90 એટલે 180 માંથી 90 બાદ કરીએ એટલે આવશે 90. તો 2x બરાબર 90. તો x ચલ છે તો x બરાબર 90 ભાગ્યા 2 કરીશું એટલે આવશે 45. તો x બરાબર 45 અંશ. ત્યાર પછી ત્રિકોણની બે બાજુની લંબાઈનો સરવાળો. તેમાં પ્રશ્ન નંબર 45. નીચે પ્રમાણેની બાજુઓ ધરાવતો ત્રિકોણ શક્ય છે કે નહીં તે જણાવો. તો પ્રથમ આપણે પહેલા ખૂણાનું જોયું હતું. તો ખૂણાનો નિયમ હતો કે ત્રણેય બાજુના ખૂણાના માપનો સરવાળો હંમેશા 180 અંશ થવો જોઈએ. હવે બાજુ છે તો બાજુમાં હંમેશા બે બાજુની લંબાઈનો સરવાળો એક બાજુ કરતાં વધુ હોવો જોઈએ. તો અહીંયા આપણે લખીએ. પેલા પ્રશ્ન 1 3 સેન્ટીમીટર 4 સેન્ટીમીટર અને 7 સેન્ટીમીટર. તો ત્રિકોણની કોઈ પણ બે બાજુઓની લંબાઈનો સરવાળો ત્રીજી બાજુ કરતાં વધુ હોય છે. તો એ પહેલાં બે બાજુ લઈએ 3 અને 4. આ બંનેનો સરવાળો કરીએ તો 3 ને 4 7 અને આ 1 છે તેનો પણ 7 છે એટલે સમાન છે. સમાન હોવો જોઈએ નહીં, બે બાજુનો હંમેશા વધારે હોવો જોઈએ. તો આ બંને બાજુનો સરવાળો કરીએ તો વધવો જોઈએ, પરંતુ આ તો બંને સમાન છે એટલે 7 7 છે. તો આ ત્રિકોણ શક્ય નથી. ત્યાર પછી બીજું 8 સેન્ટીમીટર 10 સેન્ટીમીટર અને 8 સેન્ટીમીટર. તો ત્રિકોણની કોઈ પણ બે બાજુઓની લંબાઈનો સરવાળો ત્રીજી બાજુથી અધિક હોય છે. અધિક એટલે કે વધુ હોય છે. તો અહીંયા આપણે જોઈએ. પ્રથમ બે લઈએ તો 8 ને 10. તો 8 ને 10 18. તો અને આ 8 છે તો 18 આના કરતાં વધારે છે. ત્યાર પછી આ બે બાજુ લઈએ તો 10 ને 8 18 છે, 8 કરતાં વધારે છે. ત્યાર પછી આ બંને લઈએ તો 8 ને 8 16 છે, 10 કરતાં વધારે છે. તો 8 પ્લસ 10 એટલે આ બંનેનો સરવાળો કરીએ તો 18 છે. તો તેમાં આવશે ગ્રેટર ધેન 8. ત્યાર પછી 10 પ્લસ 8 એટલે કે આ બંનેનો વારો લીધો તો 10 પ્લસ 8 એટલે આવશે 18. 18 અને 8 તેમાંથી મોટા છે 18. તો એમાં આવશે ગ્રેટર ધેન. ત્યાર પછી 8 અને 8. તો 8 ને 8 16 અને આ 10 તો 16 મોટા છે. તો એમાં આવશે ગ્રેટર ધેન. તો ત્રિકોણ શક્ય છે કારણ કે બે બાજુના માપનો સરવાળો ત્રીજી બાજુ કરતાં હંમેશા આમાં વધારે થાય છે. ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 46. તેમાં ત્રિકોણની કોઈ પણ બે બાજુની લંબાઈનો સરવાળો ત્રીજી બાજુ કરતાં ઓછો હોય છે. તો એમાં આવશે ખોટું, કારણ કે ત્રિકોણની બે બાજુની લંબાઈનો સરવાળો ત્રીજી બાજુ કરતાં હંમેશા વધુ હોવો જોઈએ. ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 47. ત્રિકોણ PQRની મધ્યગા PS છે. સાબિત કરો કે PQ પ્લસ QR પ્લસ PR ગ્રેટર ધેન 2PS. કૌંસમાં ત્રિકોણ PQS અને ત્રિકોણ PSRની બાજુઓને ધ્યાનમાં લો. તો અહીંયા આપણે પેન્સિલ અને સ્કેલની મદદથી સૌપ્રથમ ત્રિકોણ દોરીશું. ત્રિકોણ PQ અને R. હવે આપણને કીધું છે ત્રિકોણની મધ્યગા PS છે. PS એટલે મધ્યગા એટલે કે જે શિરોબિંદુ હોય તેમની સામેની બાજુની બરોબર વચનું બિંદુ તેને મધ્યગા કહેવામાં આવે છે. તો સામેનો આ રેખાખંડ QR છે તેની વચ્ચોવચ અહીંયા S બિંદુ પડે છે. તો અહીંયા PS તેમની મધ્યગા છે. તો ત્રિકોણ PQRમાં રેખાખંડ PS મધ્યગા છે. હવે S એ રેખાખંડ QRનું મધ્ય બિંદુ છે. હવે S છે આ QRનું મધ્ય બિંદુ છે. એટલે કે QS અને R. QR બરાબર QS પ્લસ SR. એટલે આ QR એટલે આખો રેખાખંડ છે તે આપણને QS પ્લસ SR એટલે કે પહેલાં આ અને આ બંનેનો સરવાળો કરતાં આપણને QR મળે છે. ત્યાર પછી ત્રિકોણ PQS માટે આ ત્રિકોણ PQ અને S એટલો ત્રિકોણ આપણે બનાવશું. તો ત્રિકોણ PQS માટે PQ પ્લસ QS. તો આ PQ પ્લસ QS ગ્રેટર ધેન PS. હવે આ બાજુ અને આ બાજુ એના કરતાં આ બાજુનો સરવાળો વધુ ઓછો છે. એટલે કે PQ પ્લસ QS. PQ પ્લસ QS ગ્રેટર ધેન PS. એટલે કે આ બાજુનો સરવાળો કરતાં એટલે PQ અને QSનો સરવાળો PS કરતાં વધુ છે એટલે આવશે ગ્રેટર ધેન. ત્યાર પછી ત્રિકોણ PSR માટે હવે એ જ રીતના આપણે બીજો ત્રિકોણ સામેનો લઈશું PSR માટે. તેમાં પણ PR અને SR એ બંનેનો સરવાળો PS કરતાં વધુ છે તો આવશે ગ્રેટર ધેન.
હવે PQ પ્લસ QS પ્લસ PR પ્લસ SR એટલે કે PQ પ્લસ QS પ્લસ PR પ્લસ SR એટલે કે આ બધી બાજુનો સરવાળો PS પ્લસ PS એટલે PS પ્લસ PS એટલે તેના મધ્યબિંદુ કરતાં વધારે છે, તેની મધ્યગા કરતાં વધારે છે. તો અહીંયા આપણે લખી શકાય PQ પ્લસ QR પ્લસ PR, PQ પ્લસ QR પ્લસ PR ગ્રેટર ધેન 2PS એટલે કે આ ત્રિકોણની ત્રણેય બાજુનો સરવાળો તેમની 2 વાર મધ્યગા આપણે લઈએ તેના કરતાં વધુ છે. ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 48. DEFG એક ચતુષ્કોણ છે. સાબિત કરો કે DE પ્લસ EF પ્લસ FG પ્લસ GD ગ્રેટર ધેન DF પ્લસ EG થાય છે. તો આપણે ચતુષ્કોણ કીધો છે, તો આપણે સૌપ્રથમ પેન્સિલ અને સ્કેલની મદદથી ચતુષ્કોણ દોરીશું. ત્યાં આપણે નામ આપીશું DEFG. હવે આપણને કહ્યું છે કે DE પ્લસ EF પ્લસ FG પ્લસ ED એટલે આ બધાનો સરવાળો એ DF પ્લસ FG એટલે DF અને FG એટલે સામે સામેના વિકર્ણો છે. તો અહીંયા આપણે પેન્સિલની મદદથી આપણે વિકર્ણો કરીશું. હવે ત્રિકોણની 2 બાજુના માપનો સરવાળો ત્રીજી બાજુ કરતાં અધિક હોય છે, એટલે ત્રિકોણની 2 બાજુના માપનો સરવાળો તે એક બાજુ કરતાં વધુ હોય છે. હવે ત્રિકોણ DEF માટે આ ચતુષ્કોણ છે, પરંતુ આપણે પહેલાં ત્રિકોણમાં દર્શાવીશું. તો ત્રિકોણ DEF આ ત્રિકોણ છે. હવે એને માટે આપણે જોઈએ તો DE પ્લસ EF એટલે આ બાજુના માપનો સરવાળો છે તેના કર્ણો કરતાં વધારે હોય છે. આગળ જ્યારે કાટકોણ આવે ત્યારે કાટકોણ ત્રિકોણ દોરવામાં આવે ત્યારે તેમની સામેની જે આપણે આ બાજુ દર્શાવે તેને આપણે કર્ણ કહીએ છીએ. તો આ કર્ણ કરતાં તે હંમેશા બાજુનું માપ વધુ હોય છે. તો DE પ્લસ EF ગ્રેટર ધેન DF. ત્યાર પછી ત્રિકોણ બીજો લઈએ તો ત્રિકોણ DFG, ત્રિકોણ DF અને G ત્રિકોણ. તો એને માટે DG એટલે કે આ DG પ્લસ EF. તો આ DG પ્લસ EF એટલે કે આ બાજુનો સરવાળો છે તેના કર્ણ કરતાં વધુ છે એટલે આવશે ગ્રેટર ધેન એટલે આવશે અહીંયા ગ્રેટર ધેન DF. ત્યાર પછી ત્રિકોણ DEG, ત્રિકોણ DE અને G. હવે ત્યાર પછી આ ત્રિકોણ લઈશું. તો એમાં આપણે જોઈએ તો DE પ્લસ DG એટલે આ DE એટલે પ્લસ DG એટલે કે આપણે L આકારનો જ સરવાળો કરવાનો છે, સામેની બાજુ કરતાં તે વધુ જ હોય છે. તો DE પ્લસ DG ગ્રેટર ધેન EG. ત્યાર પછી આપણે ચોથું લઈએ તો ત્રિકોણ EFG. તો ત્રિકોણ EF અને G, EFG માટે EF પ્લસ FG હવે ગ્રેટર ધેન EG એટલે કે તેમનો કર્ણ. તો પરિણામ 1, 2, 3 અને 4 પરથી સાબિત થાય છે કે DE પ્લસ EF ગ્રેટર ધેન DF એટલે જે આપણે અહીંયા આ દર્શાવ્યું તે અહીંયા દર્શાવીશું. તો DG પ્લસ EF ગ્રેટર ધેન DF, DE પ્લસ DG ગ્રેટર ધેન EG, EF પ્લસ FG ગ્રેટર ધેન EG એટલે કે 2DE પ્લસ 2EF પ્લસ 2FG પ્લસ 2GD ગ્રેટર ધેન 2DF પ્લસ 2EG. હવે આ જે માપ આપણે આપેલા છે તેને આપણે આગળ 2 લગાવીશું એટલે કે 2 બાજુ આપેલી છે એટલે આગળ આપણે 2 લગાવીશું. ત્યાર પછી 2 કૌંસમાં DE પ્લસ EF પ્લસ FG પ્લસ GD ગ્રેટર ધેન 2 કૌંસમાં EF પ્લસ EG એટલે કે DE પ્લસ EF પ્લસ FG પ્લસ GD ગ્રેટર ધેન EF EG એટલે કે આ ચારેય બાજુનો આપણે સરવાળો કરીએ કે DF પ્લસ EF પ્લસ FG પ્લસ GD આ ચારેય બાજુનો સરવાળો એક બાજુને બીજી બાજુ આપણે લઈએ તો DF પ્લસ EG એટલે કે આ 2 વિકર્ણનો સરવાળો. તો આ ચારેય બાજુનો સરવાળો એ વિકર્ણ કરતાં વધારે છે એટલે આવશે ગ્રેટર ધેન. ત્યાર પછીનો નવો પોઈન્ટ છે કાટકોણ ત્રિકોણ અને પાયથાગોરસનો ગુણધર્મો. તો પ્રશ્ન નંબર 49, નીચેની આકૃતિમાં અજ્ઞાત xનું મૂલ્ય શોધો. અહીંયા આપણને એક આકૃતિ આપેલી છે, તેમાં આપણે તેમનું મૂલ્ય શોધવાનું છે. તો એમાં આપણે જોઈએ પહેલું ત્રિકોણ. તો એક બાજુનું માપ આપણને 12 છે, બીજું 9 છે અને ત્રીજું x આપણને આપેલું નથી. તો પાયથાગોરસના પ્રમેય પ્રમાણે આપણે જોઈએ તો આને કર્ણ કહેશું, આ બાજુને આપણે કર્ણ કહેશું.
તો અહીંયા લખીશું x નો વર્ગ બરાબર 12નો સ્ક્વેર પ્લસ 9નો સ્ક્વેર, એટલે કે આ બાજુનો સરવાળો આ બંને બાજુનો સરવાળો આ બંને બાજુનો વધારે હોય છે, એટલે કર્ણ કરતાં બે બાજુનો સરવાળો વધુ હોય છે, એટલે કે પાયથાગોરસનો ગુણધર્મ. તો x નો સ્ક્વેર પ્લસ 12નો સ્ક્વેર પ્લસ 9નો સ્ક્વેર આ કર્ણ છે, એટલે હંમેશા તેને આગળ લેશું, ફક્ત બે બાજુનો જ સરવાળો કરીશું અને તેને વર્ગમાં લેશું. તો x નો સ્ક્વેર પ્લસ 12નો સ્ક્વેર એટલે કે 12 144 પ્લસ 9નો વર્ગ એટલે 9 81 144 પ્લસ 81 એટલે આવશે 225. તો x નો સ્ક્વેર બરાબર 225, પરંતુ આપણે x બતાવવાના છે. તો x નો સ્ક્વેર 225, તો તેનું વર્ગમૂળ કાઢીએ તો x બરાબર 15 આવશે. તો આ બાજુ અહીંયા આવશે 15. ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 2. અહીંયા આપણને કાટકોણ આપેલો છે, તો 15 20 અને ત્રીજી બાજુ છે x. તો આપણે અહીંયા કર્ણને એક બાજુ લઈએ તો x નો સ્ક્વેર બરાબર 15નો સ્ક્વેર પ્લસ 20નો સ્ક્વેર કૌંસમાં પાયથાગોરસનો ગુણધર્મ. તો x નો સ્ક્વેર બરાબર 15નો સ્ક્વેર થશે, એટલે 15 ગુણ્યા 15 કરશું તો જવાબ આવશે 225 પ્લસ 20નો સ્ક્વેર એટલે આવશે 400, 225 પ્લસ 400 કરીશું એટલે જવાબ આવશે 625. તો 625 છે તેમનું વર્ગમૂળ કાઢીએ તો આવશે 25. તો x બરાબર 25. જે આ બંનેના સરવાળા કરતાં 25 ઓછો છે, એટલે 20 પ્લસ 15 એટલે થશે 35, જે 25 કરતાં કર્ણ કરતાં મોટો હોવો જોઈએ. ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 50. કાટકોણ ત્રિકોણ માટે કર્ણ પરના ચોરસનું ક્ષેત્રફળ બીજી બે બાજુઓ પરના ચોરસના ક્ષેત્રફળના ખાલી જગ્યા જેટલું હોય છે. તો તેનું ક્ષેત્રફળ તેમના સરવાળા જેટલું હોય છે. તો અહીંયા લખીશું સરવાળા, ઓપ્શન ડી. ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 51. જો પાયથાગોરસની શરત સાબિત થતી હોય તો તે કાટકોણ ત્રિકોણ જ હોય. જો પાયથાગોરસનો પ્રમેય આવે તો તે કાટકોણ ત્રિકોણ જ હોય તો આવશે સાચું, કારણ કે પાયથાગોરસ આવે તો જ કાટકોણ ત્રિકોણ આવશે, કારણ કે કાટકોણ ત્રિકોણ હોય ત્યારે એમાં માપ લખેલું ના હોય, તો આપણે તેને પાયથાગોરસનો પ્રમેય સમજવો. ત્યાર પછી પ્રશ્ન 9 પોઈન્ટ છે વ્યવહારિક દાખલા. તેમાં પ્રશ્ન નંબર 52. 15 મીટર લાંબી નિસરણીને દિવાલ સાથે ટેકવતા તે જમીનથી 9 મીટર ઊંચી બારી સુધી પહોંચે છે. નિસરણીના જમીન પરના છેડાનું દિવાલથી અંતર x શોધો. હવે આપણને આપેલું છે 15 મીટર લાંબી નિસરણી છે, તે જમીનથી 9 મીટર બારી સુધી પહોંચેલી છે. તો આપણે આને પાયથાગોરસના પ્રમેય પ્રમાણે ચાલીશું. તો પાયથાગોરસનો ગુણધર્મ. તો અહીં આપણે પહેલાં પાયથાગોરસ આવે એટલે હંમેશા કાટકોણ ત્રિકોણ યાદ રાખવું. તો અહીં આપણે કાટકોણ ત્રિકોણ દોરીશું. તો a, b અને c તેમાં આપણે નામ દર્શાવીશું. હવે આપણે ખ્યાલ જ છે કે કર્ણ હોય તેને આગળ આવે તો આ કર્ણ બન્યો. તો ac નો સ્ક્વેર બરાબર ab નો સ્ક્વેર પ્લસ bc નો સ્ક્વેર. હવે ac નો સ્ક્વેર આપણને આપેલો છે, ac નો સ્ક્વેર છે 15. તો અહીંયા આપણે જોઈએ કે 15 મીટર લાંબી નિસરણીને દિવાલ સાથે ટેકવવામાં આવે છે. તો આ દિવાલ ac આ દિવાલ છે, ab આ દિવાલ છે, bc જમીન છે. હવે નિસરણી છે એને ટેકાવવી પડે એટલે આને નિસરણી ગણીશું. હવે નિસરણી બરાબર આપણે 15 મીટર છે, તો ab નો સ્ક્વેર ac નો સ્ક્વેર બરાબર 15નો સ્ક્વેર બરાબર ab છે. હવે આપણને કીધું છે જમીનથી બારી સુધી ટેકવતા. હવે આ જમીન છે, જમીનથી બારી સુધી એટલે આ દિવાલમાં બારી આવેલી હશે. તો અહીંયા આપણે દિવાલથી બારી સુધી એટલે ab બરાબર આપણે 9 મીટર લેશું. અને હવે આપણને કીધું છે નિસરણીના જમીન પરના છેડાનું દિવાલથી અંતર શોધો. હવે જમીન પરના છેડાથી દિવાલનું અંતર શોધવાનું છે, જે આપણને આપેલું નથી તો તેને x ધારીશું. તો અહીંયા આપણે ac નો સ્ક્વેર પ્લસ ab નો સ્ક્વેર પ્લસ bc નો સ્ક્વેર, તો ac નો સ્ક્વેર 15 સ્ક્વેર મળ્યો છે. ત્યાર પછી ab બરાબર 9, તો 9નો સ્ક્વેર પ્લસ bc નો સ્ક્વેર બરાબર x છે. હવે 15નો સ્ક્વેર કરીશું તો થશે 225 બરાબર 9નો સ્ક્વેર 81 પ્લસ bc નો સ્ક્વેર. હવે bc નો સ્ક્વેર છે તે આપણે શોધવાનો છે એટલે 225
81 પ્લસમાં છે એટલે આવશે -225 -81 એટલે આવશે 144 તો 144 બીસીનો સ્ક્વેર. હવે બીસીનો સ્ક્વેર છે પરંતુ આપણે એને વર્ગમૂળમાં લઈએ તો 144 તો વર્ગમૂળ 12 થશે તો બીસી બરાબર 12. તો આ બીસી બરાબર અહીંયા એક્સની જગ્યાએ આપણે 12 લખીશું. તો નિસરણીના જમીન પરના છેડાનું દિવાલથી અંતર 12 મીટર છે. ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 53. એક ઝાડ જમીન પરથી 6 મીટર ઊંચાઈએથી તૂટી પડે છે અને તેની ટોચ ઝાડના થડથી 8 મીટર અંતરે જમીનને અડે છે. ઝાડની મૂળ ઊંચાઈ શોધો. આમાં પણ આપણે પાયથાગોરસનો પ્રમેય લેશું. હવે આમાં જોઈએ આપણે કે કાટકોણ ત્રિકોણ આવશે. પાયથાગોરસનો પ્રમેય એટલે કાટકોણ ત્રિકોણ આવશે. કાટકોણ ત્રિકોણ લઈશું તો અહીંયા આપણે જોઈએ પહેલાં તો એ બી અને સી એ રીતના આપણે નામ દર્શાવી લઈશું. હવે આપણને કહ્યું છે કે એક ઝાડ પરથી 6 મીટર ઊંચાઈએથી તૂટી પડે છે. તો અહીંયા ઝાડ આપણે અહીંયા સીધું જ હોય તે 6 મીટરની ઊંચાઈએથી તૂટી પડે છે. તો અહીંયા 6 મીટર તેની ઊંચાઈ લેશું તો બીસી બરાબર 6 લેશું. હવે તેની ટોચ ઝાડના થડથી 8 મીટર અંતરે જમીનને અડે છે. હવે તેમની ટોચ એ જમીનને અડે છે એટલે આ જમીન છે તો અહીંયા લખીશું 8 મીટર. તો ઝાડની મૂળ ઊંચાઈ શોધો. તો અહીંયા આપણે ઝાડની મૂળ ઊંચાઈ શોધવાની છે. તો પાયથાગોરસના પ્રમેય મુજબ અહીંયા આપણે કર્ણ છે જે શોધવાનો છે તો એબીનો સ્ક્વેર બરાબર, ખાસ યાદ રાખવું કે કર્ણ હંમેશા આગળ આવશે. તો એબીનો સ્ક્વેર બરાબર બીસીનો સ્ક્વેર પ્લસ સીએનો સ્ક્વેર અથવા તો એસીનો સ્ક્વેર. તો એબીનો સ્ક્વેર શોધવાનો છે એટલે કે બીસીનો સ્ક્વેર આપણને 6 છે તો 6નો સ્ક્વેર પ્લસ 8નો સ્ક્વેર. 6નો સ્ક્વેર એટલે 6 36 પ્લસ 8 64. તો 36 પ્લસ 64 એટલે આવશે 100. તો એબીનો સ્ક્વેર આપણને 100 મળ્યો. હવે તેનું વર્ગમૂળ કાઢીએ તો એબીનું વર્ગમૂળ થશે 10 મીટર. હવે ઝાડની મૂળ ઊંચાઈ એટલે એબી પ્લસ બીસી, આ એબી પ્લસ બીસી આ તેમની મૂળ ઊંચાઈ થશે એટલે કે બીસી પ્લસ એસી તેમની મૂળ ઊંચાઈ થશે. તો 10 પ્લસ આપણને બીસી હતા 6 એટલે 10 પ્લસ 6 એટલે આવશે 16 મીટર. ત્યાર પછી છે મિશ્ર પ્રશ્નો. તેમાં પ્રશ્ન નંબર 54. ગુરુકોણ ત્રિકોણમાં ખાલી જગ્યા ખૂણાનું માપ 90 અંશથી વધુ હોય છે. હવે ગુરુકોણ ત્રિકોણ છે આપણને ખ્યાલ જ છે. ગુરુકોણ ત્રિકોણ એટલે કે તેમાં કાટકોણથી વધુ તેમનો ખૂણો વધુ આવે તો 90 અંશથી તે વધુ હોય. તો તેમાં ગુરુકોણ ત્રિકોણમાં ખાલી જગ્યા ખૂણાનું માપ તો આપણે ઓપ્શન જોઈએ. ઓપ્શન એ 3, ઓપ્શન બી 1, ઓપ્શન સી 2 અને ઓપ્શન ડી 1 પણ નહીં. તો એમાં આવશે ઓપ્શન બી, કારણ કે ગુરુકોણ ત્રિકોણ એટલે કે ગમે તે એક ખૂણાનું માપ 90 અંશ કરતાં મોટું હોય તો તેને ગુરુકોણ ત્રિકોણ કહેવાય. તો અહીંયા આવશે બી. ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 55. ગુરુકોણ ત્રિકોણમાં લઘુકોણની સંખ્યા ખાલી જગ્યા હોય છે તો તેમાં આવશે 2, ઓપ્શન બી. તો અહીંયા લખીશું બી, કારણ કે ગુરુકોણ ત્રિકોણમાં એટલે કે જો તે માપ જ 90 અંશ કરતાં વધી જાય. હવે 90 અંશ કરતાં એ માપ વધી જાય તો હવે 90 અંશ કરતાં બે ખૂણા 90 અંશ કરતાં નાના હોય, 90 અંશ કરતાં નાના હોય તો તે લઘુકોણ આવે. તો તેમાં 2 ખૂણા લઘુકોણ હોય છે. ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 56. લઘુકોણ ત્રિકોણમાં 3 ખૂણાના માપ ખાલી જગ્યા ન હોઈ શકે. તો તેમાં ઓપ્શન એ સરખા, ઓપ્શન બી 90થી નાના, સી અસમાન અને ડી 90થી મોટા. હવે લઘુકોણ ત્રિકોણમાં 3 ખૂણાના માપ ખાલી જગ્યા ન હોઈ શકે તો તેમાં આવશે 90 અંશથી મોટા. લઘુકોણ ત્રિકોણમાં ક્યારે 90 અંશથી મોટા આવે નહીં. અમે બધા કાટકોણથી નાના જ આવે એટલે 90 અંશથી મોટા આવી શકે નહીં. તો અહીંયા આવશે ઓપ્શન ડી. ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 57. લઘુકોણ ત્રિકોણમાં 3 ખૂણા ખાલી જગ્યા હોય છે. લઘુકોણમાં 3 ખૂણા લઘુકોણ જ હોય છે તો તેમાં આવશે ઓપ્શન એ. ત્યાર પછી 58. કાટકોણ ત્રિકોણમાં એક ખૂણાનું માપ ખાલી જગ્યા હોય છે. તો કાટકોણ ત્રિકોણ એટલે તમને બધાને ખ્યાલ જ છે કે કાટકોણ ત્રિકોણ એટલે તેમનું માપ 90 અંશ હોય તો એમનું એક માપ 90 અંશ હોય જ છે. તો તેમાં આવશે ઓપ્શન ડી 90, ઓપ્શન સી 90 અંશ. તો અહીંયા આવશે સી. ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 59. ખાલી જગ્યા એ ત્રિકોણનું અંગ નથી. તો આપણે જોઈએ કે ત્રિકોણના કુલ 6 અંગો છે, 3 બાજુ અને 3
ખૂણા, તો ઓપ્શન એ બાજુ તે આવશે, ઓપ્શન બી ખૂણા તે પણ આવશે, ઓપ્શન સી શિરોબિંદુ અને ઓપ્શન ડી બાજુ અને ખૂણા. તો શિરોબિંદુ છે તે તેમનું અંગ નથી, તો અહીંયા આવશે ઓપ્શન સી. ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 60. માપખૂણો એ 30 અંશ, માપખૂણો બી 90 અંશ, માપખૂણો સી 60 અંશ હોય તો ત્રિકોણ એબીસીનો પ્રકાર જણાવો. હવે ત્રિકોણનો આપણે પ્રકાર જણાવવાનો કીધો છે, તો આપણે જોઈએ કે એક ખૂણાનું માપ આપણને 90 અંશ છે અને આ બંનેના લઘુકોણ છે. તો એક ખૂણાનું માપ જો 90 અંશ હોય તો એ કાટકોણ ત્રિકોણ બનશે, તો એમાં આવશે કાટકોણ ત્રિકોણ, તો ઓપ્શન બી કાટકોણ ત્રિકોણ. પરંતુ જો અહીંયા 90 અંશ કરતાં વધારે હોત એટલે કે અહીંયા 100 અંશ હોત તો એક ગુરુકોણ, એક માપ ગુરુકોણનું બન્યું તો અહીંયા ગુરુકોણ આવત, પણ એક માપ અહીંયા 90 અંશ છે તો અહીંયા કાટકોણ આવશે. ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 61. માપખૂણો એ 100 અંશ છે, માપખૂણો બી 50 અંશ છે અને માપખૂણો સી 30 અંશ હોય તો ત્રિકોણ એબીસીનો પ્રકાર જણાવો. હવે અહીંયા જોઈએ કે માપખૂણો એ 100 અંશ છે, 100 અંશ એટલે કે 90 અંશ કરતાં વધુ છે એટલે કાટકોણથી મોટો ગુરુકોણ છે. પરંતુ જો એક ખૂણો પણ ગુરુકોણ હોય તો તે આખા ત્રિકોણને આપણે ગુરુકોણ માનવો પડે, તો આ ગુરુકોણ ત્રિકોણ છે, તો અહીંયા આવશે ગુરુકોણ ત્રિકોણ, ઓપ્શન સી. ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 62. માપખૂણો એ 60 અંશ, માપખૂણો બી 60 અંશ અને માપખૂણો સી 60 અંશ હોય તો ત્રિકોણનો પ્રકાર જણાવો. હવે ત્રણેય માપખૂણાના માપ સરખા છે, એટલે કે તે 90 અંશથી ત્રણેય નાના છે અને જો 90 અંશથી ત્રણેય નાના હોય તો તે લઘુકોણ આવશે, તો અહીંયા ઓપ્શન એ લઘુકોણ ત્રિકોણ. ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 63. સાચા જોડકા જોડો. વિભાગ અ અને વિભાગ બ. તેમાં પ્રથમ છે ગુરુકોણ ત્રિકોણ. તો આપણને ખ્યાલ જ છે કે ગુરુકોણ ત્રિકોણ એટલે જે 3 માપ આપેલા હોય તેમાં એક માપ મોટું 90 અંશથી મોટું હોવું જોઈએ. લઘુકોણ હોય તો ત્રણેય ખૂણાનું માપ 90 અંશ કરતાં નાનું હોવું જોઈએ અને કાટકોણ હોય કાટકોણ ત્રિકોણ તો ત્રણેય ખૂણામાંથી એક ખૂણાનું માપ 90 અંશ હોવું જોઈએ. તો અહીંયા ગુરુકોણ ત્રિકોણ છે એટલે 90 અંશ કરતાં મોટું હોવું જોઈએ. તો અહીંયા આપણે જોઈએ તો 90 અંશ કરતાં મોટા કયા ખૂણાનું માપ છે, તો અહીંયા આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે સીમાં ત્રિકોણ એબીસીમાં માપખૂણો એ 120 અંશ છે એટલે જે 90 અંશ કરતાં મોટો છે, માપખૂણો બી 40 અંશ છે અને માપખૂણો સી 20 અંશ છે. જે માપખૂણો એ 120 છે જે કાટકોણ કરતાં મોટો છે એટલે તે ગુરુકોણ છે, તો ગુરુકોણ ત્રિકોણ છે એટલે અહીંયા લખીશું સી. ત્યાર પછી 2 લઘુકોણ ત્રિકોણ એટલે કે તે 90 અંશ કરતાં ત્રણેય ખૂણાના માપ નાના આવશે. તો અહીંયા આપણે પહેલું જોઈએ એ તો ત્રિકોણ PQRનું માપખૂણો P 45 અંશ, માપખૂણો Q 65 અંશ અને માપખૂણો R 70 અંશ છે એટલે કે ત્રણેયના માપ 90 અંશ કરતાં નાના છે, 90 અંશ કરતાં નાના છે એટલે એમાં આવશે એ. ત્યાર પછી ત્રિકોણ સી કાટકોણ ત્રિકોણ. હવે કાટકોણ ત્રિકોણ છે એટલે એક ખૂણાનું માપ આપણે 90 અંશ હોવું જોઈએ. તો ત્રિકોણ DEFમાં માપખૂણો D 90 અંશ છે, માપખૂણો E 45 અંશ અને માપખૂણો F 45 અંશ છે એટલે આ 90 અંશ એ કાટકોણ ત્રિકોણ છે, તો અહીંયા લખીશું બી. ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 64. વ્યાખ્યા આપો. કર્ણ. કાટકોણ ત્રિકોણમાં કાટખૂણાની સામેની બાજુને કર્ણ કહે છે. અહીંયા આપણે જોઈએ કે આ એક કાટકોણ ત્રિકોણ છે કારણ કે આ એલ આકાર છે અને આ માપ આપણે 90 અંશનું હશે એટલે આ કાટકોણ ત્રિકોણ છે. હવે કર્ણ કોને કહેવાય કે કાટખૂણાની સામેની બાજુનું માપ, તો આ કાટકોણ ત્રિકોણ છે. હવે તેની સામેની બાજુનું માપ એટલે આ સામેની બાજુનું માપ છે, આને આપણે કર્ણ કહેશું. ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 65. ત્રિકોણ એબીસીમાં ખૂણો સી કાટખૂણો છે. જો એસી બરાબર 12 સેમી હોય અને એબી બરાબર 15 સેન્ટીમીટર હોય તો બીસીની લંબાઈ શોધો. હવે આપણે જોઈએ તો આપણને કીધું છે કે ત્રિકોણ એબીસીમાં માપખૂણો સી કાટખૂણો છે. તો પહેલાં આપણે ત્રિકોણ દોરીએ તો આપણે પહેલાં કાટખૂણો આ રીતના દોરીશું. હવે આપણને કીધું છે કે સી કાટખૂણો છે તો અહીંયા આપણે કાટખૂણો સી છે તો અહીંયા આપણે સી લખીશું. હવે એસી બરાબર 15 સેમી છે, એસી બરાબર 12 સેમી છે ને એબી બરાબર 15 સેમી છે તો એસી તો અહીંયા ઉપર એ લખીશું. તો એસી બરાબર અહીંયા 12 સેન્ટીમીટર કરીશું અને એબી બરાબર 15 સેન્ટીમીટર એટલે કે આ કર્ણ છે તે 15 સેન્ટીમીટરનો કરીશું. હવે અહીંયા લખીએ તો પાયથાગોરસના
ગુણધર્મ મુજબ એબીનો સ્ક્વેર બરાબર એસીનો સ્ક્વેર પ્લસ બીસીનો સ્ક્વેર, એટલે આ કર્ણ હંમેશા આગળ આવે. તો એબીનો સ્ક્વેર કર્ણ કરતાં બે બાજુના માપનો સરવાળો હંમેશા વધુ હોય. તો અહીંયા એબીનો સ્ક્વેર પ્લસ એસીનો સ્ક્વેર પ્લસ બીસીનો સ્ક્વેર. હવે એબીનો સ્ક્વેર એટલે 15નો સ્ક્વેર પ્લસ 12નો સ્ક્વેર પ્લસ બીસીનો સ્ક્વેર, એટલે કે આપણને બીસીનો સ્ક્વેર આપેલા નથી, તેને શોધવાના છે. તો 15નો સ્ક્વેર એટલે કે 225 થશે. 12નો સ્ક્વેર એટલે 144 પ્લસ બીસીનો સ્ક્વેર. હવે 225, તો અહીંયા માઇનસ 144, 225માંથી 144 બાદ કરીએ એટલે આવશે 81. તો બીસીનો સ્ક્વેર બરાબર 81. તે વર્ગ છે તો તેને વર્ગમૂળમાં લેવા પડશે. તો 81નું વર્ગમૂળ થશે 9. તો બીસી બરાબર 9. તો બીસી બરાબર 9 સેન્ટીમીટર થશે. તો અહીંયા આપણે જોઈએ કે 12 અને 9, તો 12 અને 9નો સરવાળો કરીશું તો તે 15 કરતાં વધી જશે, એટલે 21 આવશે. જે કર્ણ હંમેશા ઓછો હોવો જોઈએ, બે બાજુના માપ કરતાં કર્ણ હંમેશા નાનો હોવો જોઈએ. પ્રશ્ન નંબર 66, જેની બાજુની લંબાઈ 24 સેન્ટીમીટર છે અને વિકર્ણની લંબાઈ 26 સેન્ટીમીટર હોય તેવા લંબચોરસની પરિમિતિ શોધો. હવે આપણે લંબચોરસ કરીશું. એ બી સી અને ડી, એ બી સી અને ડી, આ રીતના આપણે લંબચોરસ કરીશું. હવે આપણને કીધું છે કે લંબાઈ 24 સેન્ટીમીટર છે, તો આને આપણે લંબાઈ જોઈશું, આને લંબાઈ ગણીશું. એ બી બરાબર 24 સેન્ટીમીટર. હવે વિકર્ણની લંબાઈ 26 સેન્ટીમીટર છે. વિકર્ણ એટલે કે સામે સામેની શિરોબિંદુઓ. તો એ અને સી, તો આ એ અને સી છે, આ વિરોધના શિરોબિંદુ, તો આને આપણે વિકર્ણ કહીશું. તો એસી વિકર્ણ છે, તે 26 સેન્ટીમીટર છે. હવે આપણે લંબચોરસની પરિમિતિ શોધવાની છે. તો લંબચોરસની પરિમિતિનું સૂત્ર 2 કૌંસમાં લંબાઈ પ્લસ પહોળાઈ થશે. તો આપણે લંબાઈ પ્લસ પહોળાઈ કીધી છે, તો આપણને લંબાઈ આપેલી છે, પહોળાઈ આપેલી નથી, તેને શોધવાની છે. તો સૌપ્રથમ આપણે આ કર્ણ છે, તો આપણે આ કર્ણ દ્વારા આપણે પાયથાગોરસનો પહેલાં ગુણધર્મ મૂકીશું. તો કાટકોણ ત્રિકોણ એબીસીમાં આ કાટકોણ ત્રિકોણ છે એ, બી અને સી, તેને કાટકોણ ત્રિકોણ ગણીશું. હવે કાટકોણ ત્રિકોણ એબીસીમાં પાયથાગોરસના ગુણધર્મ મુજબ એસીનો સ્ક્વેર એટલે કર્ણ હંમેશા આગળ, એસીનો સ્ક્વેર બરાબર એબીનો સ્ક્વેર પ્લસ બીસીનો સ્ક્વેર. એસીનો સ્ક્વેર એટલે કે આપણે આપેલો છે કર્ણ 26 સેન્ટીમીટર, તો 26નો વર્ગ બરાબર એબી બરાબર 24નો વર્ગ પ્લસ બીસીનો સ્ક્વેર. હવે 26નો વર્ગ કરશો એટલે 26 ગુણ્યા 26 કરશો એટલે જવાબ આવશે 676. 24નો વર્ગ કરો એટલે આવશે 576 પ્લસ બીસીનો સ્ક્વેર. હવે બીસીનો સ્ક્વેર શોધવો છે એટલે 676 માઇનસ 576 એટલે બીસીનો સ્ક્વેર આપણને મળશે 100. હવે સ્ક્વેર છે એટલે એને વર્ગમૂળમાં લઈએ તો બીસી બરાબર 100નું વર્ગમૂળ થશે 10. તો બીસી બરાબર 10 સેન્ટીમીટર. તો તેની પહોળાઈ 10 સેન્ટીમીટર થશે, એટલે કે બીસીની પહોળાઈ 10 સેન્ટીમીટર થશે. હવે આપણે લંબચોરસની પરિમિતિ શોધીશું. તો લંબચોરસની પરિમિતિનું સૂત્ર લંબચોરસ એબીસીડીની પરિમિતિ બરાબર 2 કૌંસમાં લંબાઈ પ્લસ પહોળાઈ, અથવા તો 2 ગુણ્યા લંબાઈ પ્લસ પહોળાઈ. તો 2 ના 2, લંબાઈ આપણને 24 આપેલી છે, તો અહીંયા 24 પ્લસ 10 એટલે કે પહોળાઈ આપણને 10 આપેલી છે, તો પ્લસ 10 એટલે 2 ના 2, 24 પ્લસ 10 એટલે થશે 34. 34 ગુણ્યા 2 એટલે 68. તો અહીંયા આવશે 68 સેન્ટીમીટર. લંબચોરસની પરિમિતિ 68 સેન્ટીમીટર થશે. ત્યાર પછી જાતે કરો. તેમાં દાખલા નંબર 1, શું વેધ હંમેશા ત્રિકોણની અંદરના ભાગમાં જ આવશે? આકૃતિ સહિત સમજાવો. હવે આપણને જોઈએ તો વેધ કોને કહેવાય? તો આપણે જોઈ ચૂક્યા છે કે વેધ એટલે કે બરોબર એલ આકારમાં લંબમાં પડતી રેખા, તેને આપણે વેધ કહીશું. તો આપણે જોઈએ તો ના, જરૂરી નથી, કેમ કે વેધ હંમેશા ત્રિકોણની અંદર જ આવે એ જરૂરી નથી. તો અહીંયા આપણે કઈ આકૃતિ દોરીશું. તો અહીંયા આપણે ગુરુકોણ ત્રિકોણ દોર્યો છે એ, બી અને સી. હવે આપણે અહીંયા જોઈએ કે એને આપણે શિરોબિંદુ લેવી. હવે વેધ કોને કહેવાય? કે શિરોબિંદુમાંથી સીધી પસાર થતી રેખા જે લંબ સ્વરૂપે હોય. તો અહીંયા આપણે એથી સીધી પસાર કરીએ તો અહીંયા બહારના ભાગમાં આવે છે, ત્રિકોણની બહારના ભાગમાં આવે છે, અંદરના ભાગમાં આવતી નથી. તો અહીં ગુરુકોણ ત્રિકોણ એબીસીમાં રેખાખંડ બીસી પરનો વેધ છે. આ બીસી પરનો વેધ છે.
તો અહીંયા બીસી પરનો વેધ એ એમ છે, આ બીસી પરનો વેધ એ એમ છે, જે ત્રિકોણ એબીસીની બહાર છે. ત્યાર પછી બીજું, આકૃતિ દોરીને ચકાસો કે સમદ્વી બાજુ ત્રિકોણમાં મધ્યગા અને વેધ સમાન હોઈ શકે. તો આપણે પહેલાં જોઈએ કે સમદ્વી બાજુ છે, તો બે બાજુ સરખી અને એક બાજુ અલગ, એક બાજુ. તો એમાં આપણે જોઈએ તો પહેલાં સમદ્વી બાજુ ત્રિકોણ દોરીશું, તેમાં એક્સ વાય ઝેડ એમ નામ દર્શાવીશું. હવે આપણને કહ્યું છે કે મધ્યગા અને વેધ, તો મધ્યગા કોને કહેવાય? કે જે શિરોબિંદુ હોય તેમની સામેની બાજુનું રેખાખંડનું મધ્યબિંદુ. તો અહીંયાથી આ સામેની રેખાખંડ છે તેનું મધ્યબિંદુ પી થશે, તેને જોડતી રેખા એટલે મધ્યગા. તો એક્સ અને પી એટલે આ મધ્યગા બની. હવે વેધ કોને કહેવાય? વેધ એટલે કે જે શિરોબિંદુ આપેલું હોય તેમની સીધી લંબ રેખા, જે ત્રિકોણની અંદર જ પડે છે અને બંને સમાન જ છે. તો અહીંયા આપણે ત્રિકોણ દોરીશું. હવે બંને બાજુ સમદ્વી બાજુ છે એટલે બંને બાજુ સમાન છે. ત્યાર પછી આ કાટકોણ ત્રિકોણ બને છે, તો અહીંયા આપણે 90 અંશ કરીશું. તો અહીં આપેલી આકૃતિમાં ત્રિકોણ એક્સ વાય ઝેડ સમદ્વી બાજુ ત્રિકોણ છે, જ્યાં એક્સ વાય બરાબર એક્સ ઝેડ એટલે કે જ્યાં અહીંયા એક્સ વાય બરાબર એક્સ ઝેડ આ બંને બાજુ સમાન છે. એક્સ ઝેડનું મધ્યબિંદુ પી શોધી તેની મધ્યગા એક્સ પી દોરો. એટલે કે આપણે વાય ઝેડનું આપણે મધ્યબિંદુ આપણે પી શોધ્યું, મધ્યબિંદુ એટલે બરોબર વચ્ચેનું બિંદુ છે. અહીંયા પી છે તેની એક્સ પી મધ્યગા દોરો. એટલે અહીંયા પેન્સિલ અને સ્કેલ વડે એક્સ પીની મધ્યગા દોરીશું. હવે કાટખૂણાની મદદથી માપતા માપખૂણો એક્સ પી વાયનું માપ 90 અંશ જણાય છે. માપખૂણો એક્સ પી વાય એટલે કે અહીંયા વચ્ચે પી, આનું માપ આપણે કાટખૂણા દ્વારા જોઈશું કોણ માપક દ્વારા, તો આપણને 90 અંશ મળશે. તો કાટખૂણાની મદદથી માપતા ખૂણો એક્સપી વાયનું માપ 90 અંશ જણાય છે. આમ રેખાખંડ એક્સપી એ ત્રિકોણ એક્સ વાય ઝેડ પરનો વેધ છે. એટલે કે એક્સપી છે તે ત્રિકોણ એક્સ વાય ઝેડનો વેધ પણ છે. તો રેખાખંડ એક્સપી એ સમદ્વી બાજુ ત્રિકોણ એક્સ વાય ઝેડની મધ્યગા તેમજ વેધ છે. ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 3, નીચેની આકૃતિમાં અજ્ઞાત એક્સનું માપ શોધો. તો અહીંયા આપણને ત્રિકોણનું માપ આપેલું છે, ત્રિકોણ આપેલો છે, અહીંયા આપણે એક્સનું માપ શોધવાનું છે. તો અહીંયા આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે આ અંતઃસમૂહ કોણો છે અને બહારના આપણે બહિષ્કોણનું માપ શોધવાનું છે. તો બહિષ્કોણનું માપ બરાબર બંને અંતઃસમૂહ કોણનો સરવાળો, એટલે કે અંદરના ખૂણાનો સરવાળો, એનો બંનેનો સરવાળો કરીશું તો આપણે બહિષ્કોણનું માપ મળશે. એટલે કે એક્સ બરાબર 60 અંશ પ્લસ 60 અંશ એટલે આવશે 120 અંશ. ત્યાર પછી બીજું જોઈએ તો બહિષ્કોણનું માપ, જે આપણને બહિષ્કોણ અલગ અલગ બતાવેલા છે, પરંતુ આપણે બહિષ્કોણનું માપ એટલે બંને અંતઃસમૂહ કોણના માપનો સરવાળા જેટલું જ ગણીશું. તો અહીંયા એક્સ બરાબર 40 પ્લસ 50 એટલે આવશે 90 અંશ. તો એક્સનું માપ અહીંયા ખૂણાનું માપ 90 અંશ છે, જે આપણને કાટખૂણો પણ અહીંયા આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે આ કાટખૂણો દર્શાવે છે, એટલે આ 90 અંશ છે. ત્યાર પછી ત્રીજું, અહીંયા આપણને ત્રિકોણ આપેલો છે, અહીંયા આપણને એક બાજુનું માપ આપેલું છે 50 અંશ, બીજી બાજુનું માપ આપેલું છે એક્સ અને ત્રીજી બાજુનું આપેલું નથી. જે આપણે આગળ જોઈ ચૂક્યા છીએ કે જો બે બાજુનો માપ સમાન હોય, બાજુના માપ સમાન હોય તો તેમની બાજુના ખૂણા પણ સમાન હોય. તો આ એક્સ છે તો અહીંયા પણ એક્સ જ હોવા જોઈએ. તો સમાન બાજુની સામેના ખૂણા પણ સમાન હોય છે, તો ત્રીજા ખૂણાનું માપ એક્સ થશે. આ પ્રથમ ખૂણો, બીજો ખૂણો અને આ ત્રીજા ખૂણાનું માપ પણ એક્સ થશે. તો એક્સ પ્લસ 50 અંશ બરાબર 180 અંશ, કારણ કે ત્રણેય ખૂણાના માપનો ત્રિકોણના ત્રણેય ખૂણાનો માપનો સરવાળો હંમેશા 180 અંશ થાય. તો એક્સ પ્લસ 50 અંશ બરાબર 180 અંશ. તો એક્સ પ્લસ એક્સ એટલે 2x, 180 પ્લસ છે એટલે માઇનસ 180 માઇનસ 50 અંશ એટલે આવશે 130 અંશ. એટલે 2x બરાબર 130 અંશ. 130 અંશ છે તો 2x ને આપણે x ને આગળ લઈએ, અહીંયા ગુણાકાર છે એટલે આવશે ભાગાકાર. 130 ભાગ્યા 2, 130 ભાગ્યા 2 કરીશું એટલે જવાબ આવશે 65 અંશ. તો x બરાબર 65 અંશ. તો આ ખૂણાનું માપ 65 અંશ છે, આનું પણ 65 અને ત્રીજાનું 50. આ ત્રણેય ખૂણાનો સરવાળો કરીશું એટલે 180 અંશ મળશે. ત્યાર પછી દાખલા નંબર 4. તો દાખલા નંબર 4 તેમાં જોઈએ
તો અહીંયા આપણને આપેલો છે કાટકોણ ત્રિકોણ. કાટકોણ ત્રિકોણ છે તો આ બાજુને આપણે કર્ણ ગણીશું. તો અહીંયા આપણે કર્ણનું માપ શોધવાનું છે. તો અહીંયા આપણે કર્ણનું શોધવાનું છે તો હંમેશા આગળ આવશે. તો x નો સ્ક્વેર પ્લસ 24 નો સ્ક્વેર પ્લસ 10 નો સ્ક્વેર. અહીંયા આપણને ABCD આપેલી ક્રમ દર્શાવ્યા નથી એટલે આપણે ડાયરેક્ટ સેન્ટીમીટરમાં લખીશું. તો અહીંયા 24 નો સ્ક્વેર પ્લસ 10 નો સ્ક્વેર પાયથાગોરસનો ગુણધર્મ. હવે x નો સ્ક્વેર શોધવાનો છે. 24 નો સ્ક્વેર એટલે થશે 576 પ્લસ 10 નો વર્ગ થશે 100. 576 પ્લસ 10 એટલે આવશે 676. હવે x નો સ્ક્વેર બરાબર 676. હવે આનું વર્ગમૂળ કાઢીએ તો 26 આવશે. તો x બરાબર 26 એટલે કે અહીંયા કર્ણ આપણને 26 આવશે. ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 4. ત્રિકોણના બે ખૂણા 40 અંશ અને 80 અંશ છે તો ત્રીજા ખૂણા શોધો. તો આપણે જોઈએ કે ત્રણેય ખૂણાનો માપનો સરવાળો હંમેશા 180 અંશ થવો જોઈએ. તો આપણને બે ખૂણાના માપ આપેલા છે તો ત્રીજાનો શોધવાનો છે. ધારો કે ત્રીજો ખૂણાનું માપ 1 અંશ છે તો 1 અંશ પ્લસ બીજાનું 40 ત્રીજાનું 80 બરાબર 180. હવે x પ્લસ આ બંનેનો સરવાળો કરીએ તો 120 અંશ બરાબર 180 અંશ. હવે આ x શોધવાનો છે તો જબાથી ડાબા. તો 180 માઇનસ 120 અંશ એટલે આવશે x બરાબર 60 અંશ. એટલે કે ત્રીજા ખૂણાનું માપ 60 અંશ છે. ત્યાર પછી છે દાખલા નંબર 5. તો તેમાં આપણે જોઈએ ત્રિકોણની નીચેની આકૃતિમાં અજ્ઞાત ખૂણા x અને y નું માપ શોધો. તો આપણે અહીંયા આકૃતિમાં x અને y નું માપ શોધવાનું છે. તો ત્રિકોણના ત્રણેય ખૂણાના માપનો સરવાળો 180 અંશ થશે. તો પહેલાં આપણે ત્રિકોણ જોઈશું. તો ત્રિકોણ અહીંયા છે, એક બાજુ 50 અંશ છે, બીજી બાજુ 60 અને ત્રીજી બાજુ નથી, જેને આપણે x ગણીશું. અને y એટલે કે આ બહિષ્કોણ આપેલો છે તો બહિષ્કોણનું માપ પણ શોધવાનું છે. તો આપણે જોઈએ તો પહેલાં ત્રિકોણના ત્રણેય ખૂણાનો માપનો સરવાળો કેટલો થશે 180. તો આપણે પહેલાં એક બાજુનું માપ આપણે જ શોધીએ. તો 65 અંશ પ્લસ x પ્લસ 50 અંશ પ્લસ x પ્લસ 60 અંશ એટલે આ ત્રણેય ખૂણાનો માપનો સરવાળો 180 થશે. હવે x ચલ છે તેને આપણે આગળ લઈએ તો x પ્લસ આ બંનેનો સરવાળો કરીએ તો 50 પ્લસ 60 એટલે 110 બરાબર 180 અંશ. તો x પ્લસ 110 બરાબર 180 અંશ. હવે x ચલ છે તેને આગળ લઈએ તો 180 પ્લસ છે એટલે માઇનસ 110. તો 180માંથી 110 બાદ કરીએ એટલે x બરાબર 70 આવશે. તો આ માપ આપણે 70 આવશે. તો x બરાબર 70. હવે 70, 50 અને 60નો સરવાળો કરીશું તો 180 આવશે. હવે આપણને કહ્યું છે બહિષ્કોણનું માપ એટલે કે y પણ શોધવાનો છે. તો હવે બહિષ્કોણનું માપ તે અંતઃસમૂહકોણના માપના સરવાળા જેટલું જ હોય છે. એટલે કે જે અંદરના બહિષ્કોણના છે સામેના જે અંદરના ખૂણા હોય છે તે બંનેનો સરવાળો કરીએ એટલું માપ હોય છે. તો અહીંયા આપણે જોઈએ કે y બરાબર 50 અંશ પ્લસ 60 અંશ. તો 50 પ્લસ 60 કરીએ એટલે આવશે y બરાબર 110 અંશ. તો અહીંયા આપણને x બરાબર 70 અંશ મળ્યા અને y એટલે કે બહિષ્કોણનું માપ આપણને 110 અંશ મળશે. જે ગુરુકોણ બતાવે છે અહીંયા આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે કાટકોણ કરતાં વધુ છે એટલે તે ગુરુકોણ છે. ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 6. નીચે પ્રમાણેની બાજુઓ ધરાવતો ત્રિકોણ શક્ય છે કે નહીં તે જણાવો. તેમાં પહેલું 4 સેમી, 6 સેમી અને 2 સેમી. તો આપણે જોઈએ કે ત્રિકોણ આપણે બે બાજુનું માપ એક બાજુ કરતાં હંમેશા વધુ હોવું જોઈએ. તો આપણે ડાયરેક્ટ જોઈએ તો 6 ને 4 10. તો આ બે બાજુનું માપ આ બે કરતાં વધારે છે. ત્યાર પછી આ બંનેનો વારો લઈએ તો 6 ને 2 8 અને આ 4. તો તે આ બંને કરતાં વધારે, આના કરતાં આ બંને વધારે છે. ત્યાર પછી આ બે બાજુનું માપ લઈએ 4 ને 2 6, જે આને સમાન છે. આ એક બાજુનું માપ 6 છે અને આ બે બાજુનું માપ, બે બાજુના માપનો સરવાળો કરીએ તો 6 થાય છે એટલે કે બંને સરખા થશે.
તો તે શક્ય નથી. તો અહીંયા લખીશું કે ત્રિકોણની કોઈ પણ બે બાજુઓની લંબાઈનો સરવાળો ત્રીજી બાજુ કરતાં વધુ હોય છે. તો અહીં 4 + 2 એટલે કે 6. આ બે બાજુનો સરવાળો કરીએ તો અહીંયા 6 થયો અને આ એક બાજુનો 6 લઈએ તો બંને સમાન છે એટલે શક્ય નથી. તો અહીં ત્રિકોણ શક્ય નથી. અહીંયા આપણને બાજુ કીધી હોય તો કોઈ પણ બે બાજુનો આપણે લેવાનો. પહેલાં આ બે બાજુ લેવાની, પછી આ બે બાજુ લેવાની, એ રીતના બાજુ લઈશું. ત્યાર પછી છે બીજું 6 સેમી, 7 સેમી અને 14 સેમી. તો અહીંયા આપણે જોઈએ કે 6 ને 7 થશે 13. તો આ બંનેનો સરવાળો, આ બે બાજુનો આપણો સરવાળો 13 છે ને આ એકનો 14 છે એટલે તે શક્ય નથી. તો ત્રિકોણની કોઈ પણ બે બાજુઓની લંબાઈનો સરવાળો ત્રીજી બાજુ કરતાં અધિક હોય છે એટલે કે વધુ હોય છે. પરંતુ અહીં આપણે જોઈએ તો 6 ને 7 અહીંયા 13 થશે અને આ 14 છે, જે આના કરતાં બે બાજુ છે છતાં પણ એક બાજુ કરતાં તે નાના છે એટલે આવશે અહીં ત્રિકોણ શક્ય નથી. ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 7. 10 મીટર લાંબુ પાટિયું દિવાલ સાથે ટેકવતા તે જમીનથી 8 મીટર ઊંચી બારી સુધી પહોંચે છે. પાટિયાના જમીન પરના છેડાનું દિવાલથી અંતર x શોધો. તો અહીંયા આપણે જોઈએ કે આ રીતના આપણને અંતર શોધવાનું કીધું છે. તો અહીંયા આપણે પાયથાગોરસનો ગુણધર્મ લેશું. તો પહેલાં પાયથાગોરસ એટલે કે કાટકોણ ત્રિકોણ આવશે. તો કાટકોણ ત્રિકોણ દોરીશું. હવે અહીંયા આપણે દર્શાવીશું A, B અને C. હવે આપણે જોઈએ કે 10 મીટર લાંબુ પાટિયું દિવાલ સાથે ટેકવેલું છે. હવે આ દિવાલ છે, એ બી આ દિવાલ છે, એની સાથે ટેકવેલું છે. ટેકવેલું છે એટલે અહીંયા AC બરાબર અહીંયા આપણે લખીશું 10 મીટર. તે જમીનથી 8 મીટર ઊંચી બારી સુધી પહોંચે છે. તો આ જમીન છે તે અહીંયા દિવાલની બારી છે. તો અહીંયા 8 મીટર સુધી પહોંચે છે. તો અહીંયા લખીશું 8 મીટર. હવે પાટિયાના જમીન પરના છેડાનું દિવાલથી અંતર શોધો. તો આ જમીનથી દિવાલ છેડાનું અંતર શોધવાનું છે. એટલે જમીનથી છેડાનું દિવાલ સુધીનું અંતર એટલે આ BC બરાબર આપણે x કરીશું. હવે આપણે જોઈએ કે હંમેશા કર્ણ આગળ આવશે. તો AC² પ્લસ AB² પ્લસ BC². તો AC² આપણને આપેલા છે 10 મીટર. તો 10 મીટરનો સ્ક્વેર બરાબર AB². AB એટલે કે 8 મીટર. તો 8² પ્લસ BC² એટલે x², જે આપણે શોધવાના છે. 10² 100 બરાબર 8² 64 પ્લસ x². હવે આપણે x² શોધવો છે. તો 100 અહીંયા પ્લસ છે તો માઇનસ, 100 - 64 એટલે આવશે 36. 36 બરાબર x². તો 36 છે તે વર્ગ છે તો તેનું વર્ગમૂળ આપણે લઈએ તો 6 થશે. તો x બરાબર 6. તો આમ પાટિયાના જમીન પરના છેડાનું દિવાલથી અંતર 6 મીટર છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા આપણે આ ચેપ્ટર પૂર્ણ કરીએ છીએ. આ ચેપ્ટર સાંભળવામાં અને સમજવામાં તમને ખૂબ મજા આવી હશે. થેન્ક યુ.